My dear students, ladies and gentlemen, I, Shri Sashiravan, student of this academy, welcome everyone to our academy exhibition. Welcome to the wonderful evening where we come together to celebrate and appreciate the essence of art with our Design Academy students. We are here today to witness and experience the talent and creativity of the young artists who have poured their hearts and souls in their work with their little hands. Art is a form of expression that transcends language barriers and touches the deepest part of our souls. It has the power to inspire, provoke, and challenge our perceptions. This evening, we have the privilege of dwelling into the minds of these artists and seeing the world through their eyes. I'd like to express my gratitude to all the artists who have contributed their astounding pieces for this exhibition. Each painting tells a unique story and invites us to embark on a journey of emotions and reflections. I'd also like to extend my appreciation to the organizers and curators of this exhibition for their hard work and dedication in bringing this event to life. Your meticulous planning and attention to details have ensured that we have a seamless and captivating experience tonight. With no further delay, let's begin this grand ceremony with the blessings of God with a prayer song. I'd like to call upon Nehmrita, Nattar and Josika to stage for prayer song. I request everyone to stand up for prayer. No program starts without his blessing, and I would like to call upon stage Krisha and Shakti to seek the blessings of Lord Ganesha by their singing to make this event a successful one. Mushika Vagana Namo Namo Modaga Hasta Namo Namo Samara Karna Namo Namo Vilambita Sutra Namo Namo Vamana Rupa Namo Namo Maheshwara Putra Namo Namo Vikna Vinayaga Namo Namo Pada Namaste Namo 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 Namo. To make the
this evening a blessed one, invoke Goddess Saraswati by lighting the lamp of knowledge and wisdom. For seeking the choicest blessing for the same, I invite our honorable chief guests, Ms. Priya ma'am, Dr. Rajendran sir, Dr. Sudha ma'am, Ms. Kirtana ma'am and Radha ma'am to light the lamp. Illuminate our path and guide us towards the truth and knowledge. As we light the lamp, let it symbolize the eradication of darkness from our life and the world. In the presence of this lamp, let us invoke blessings and prosperity into our homes and hearts. Moving on to honoring chief guests, I request Mr. Veenu and Radha ma'am to honor the chief guests. I would like to call upon Minusha and Yuvantika to present honoring speech for our chief guest, Ms. Priya ma'am. Let's welcome our chief guest, Ms. Priya ma'am, counselor and art-based psychotherapist, founder of CNC Mind Wellness Services. She is a well-renowned counselor and expertise in child and adolescent counseling, career counseling, geriatric counseling, pregnancy counseling, prepartum and postpartum. She is a practicing counselor and psychotherapist helping people with behavioral disorders, anxiety disorders, stress management, work-life balance skills, family counseling, etc. She also counsels children, adolescents, parents and teacher fraternity. She provides interventions for children with neurological problems like ADHD, autism, etc. Help children with learning disorders and other academic difficulties. In her counseling sessions, she uses art-based therapy for understanding the inner world of the client. Being a certified trainer from ISTD, she trains children and adolescents in life skills and psychoeducational workshops. She holds prestigious certificates from various institutes in India and abroad, such as Educator of SEE, Social Emotional Ethical Learning Program from Emory University. Certification of Adverse Childhood Experiences and Early Trauma from West Midlands. Violence Prevention Alliance and Public Health Department of England. Certificate course and anti-bullying module by Anti-Bullying Alliance England. Some of the famous conferences and seminars she attended are Strengthening Psychological Safety and Addressing Stigma, organized by School Initiative for Mental Health Advocacy, Tata Institute of Social Science, Building Resilience in Children During and Past COVID-19, organized by School Initiative for Mental Health Advocacy, Tata Institute of Social Science, Tool Development for Psychometrics Assessment by National Psychological Corporation, Agra, UP, Understanding and Responding to Challenging Behavior in the Classroom by UMMEED, Child Development Center, Spectrum
of Learning Disabilities by National Psychological Corporation, Agra, UP. Blind Borders Workshops and Child Sexual Abuse Prevention by Cactus Foundation, India. I feel honored to have you here, ma'am. I would now request that beloved chief guest to please come up a few words on this occasion. Please, ma'am. Vanakkam. First of all, I would like to thank Adaji for inviting me for this function actually. It gives me immense pleasure to see all the parents here because art அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ பேசிக் ஃபார்ம் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கொகையிலெல்லாம் மனுஷன் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணது ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்சி தான் கம்யூனிகேட் பண்ணான். ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் அதுலேருந்து தான் லாங்குவேஜ் எல்லாமே வந்தது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ட்டில் எவ்வளோ பேர் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெரி ஃபியூ தான். பிகாஸ் நிறைய பேர் அகாடமிக்ஸ்னு ஓடுறாங்க, மார்க் பேசிஸில் ஓடுறாங்கன்னும் போது ஆர்ட் அப்படின்றது என்னென்னா நின்று ஒரு உலகத்தை ஒரு ஸ்லோவாக உங்களோட ஒரு வியூவில் பார்க்கறதுக்கான ஒரு சாய்ஸை கொடுக்கறது ஆர்ட். பிகாஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லீஃபை வரைகிறாங்க. இப்போ சார் சொன்னார் ஃப்ளூட்டில் அந்த 3 பாயிண்ட் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு. இட் ஷோஸ் ஹிஸ் பர்செப்ஷன். அது எவ்வளோக்குள்ளோ ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக கயாட்டாக இருக்கிற லைஃப்பில் நின்று நிதானமாக அனுபவிக்கிறதுக்கு உதவுறது இந்த ஆர்ட் தான். ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு பார்க்கும்போது அதுக்கு வந்து ஒரு ஆன்டிடோட் மாதிரி இந்த ஆர்ட்டை சொல்லலாம். ஸோ ஆர்ட்டில் தேர் ஆர் மெயின் வெரைட்டிஸ் லைக் மியூசிக், டான்ஸ், அது இது நிறைய இருந்தாலுமே கூட ட்ராயிங், பெயிண்டிங் இதெல்லாம் இட்ஸ் அ பேசிக் ஃபார்ம். உங்களை போது சீரியஸாக ஐ ஃபீல் லைக் நீங்களாம் கரேஜியஸ் இனஃப் டு send your children to these kind of activities. Because எங்கிட்ட கவுன்சிலிங் வரவங்க பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த பேரண்ட்ஸ் வந்து குழந்தைங்க மார்க் எடுக்கணும்னு மட்டும்தான் யோசிப்பாங்க. அப்போ வந்து ஐ யூஸ் டு ஃபீல் வெரி பிட்டி ஃபார் தோஸ் கிட்ஸ். பிகாஸ் மார்க் எடுக்கிறது மட்டுமே உலகம் கிடையாது. when you see success, it's not just IQ that is going to be enough. They need many things like EQ. அதெல்லாமே தேவைப்படும் போது what happens is இந்த ஆர்ட் வந்து அவங்களுக்கு நின்று நிதானமாக உலகத்தை பார்க்கறதுக்கான ஒரு திறனை கொடுக்கறது இந்த ஆர்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ வுட் லைக் டு கங்க்ராச்சுலேட் ஆல் தீஸ் பேரண்ட்ஸ் ஹியர் ஆக்சுவலி. அண்ட் கீழே குழந்தைங்களோடது பார்க்கும்போது ஒன் திங் இஸ் அவங்களோட பர்செப்ஷன் சார் என்ன சொன்னாருன்னா ஒரு லெவலில் அவங்க ஒரு மாதிரி இருப்பாங்கன்னு சொன்னாங்க. ஃபர்ஸ்ட் லெவலில் சொல்லும்போது மேம் வரைவாங்க, அவங்க கலர் பண்ணுவாங்க. ஆனால் கலர் பண்ணும்போதே விஷயம் என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் நிறைய வளரும். அதாவது மோட்டார் ஸ்கில்ஸ், சாஃப்ட் மோட்டார் ஸ்கில்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அது என்ன அப்படின்னா இந்த ஃபிங்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கான கிராஸ்பிங்லேருந்து எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா குட்டியாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 years 4 years வந்து க்ரையான் கொடுத்து வரையும் போது பவுண்ட்ரி விட்டு வெளியே போகும். பிகாஸ் அவங்களுக்கு வந்து அந்த சாஃப்ட் மோட்டார் skills வந்து கம்மியாக இருக்கும். But as they grow, as they get practiced in these type of activities, அவங்களுக்கு அந்த சாஃப்ட் மோட்டார் ஸ்கில்ஸ் வந்து அந்த லைனுக்குள்ளே வரைகிறது கூட ஒரு டைப் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் தட் இஸ் சி. நாங்கள் வந்து குழந்தைங்களை எவாலுவேட் பண்ணும்போது ஆர் தே ஏபிள் டு டூ தட் அப்படின்னு நாங்கள் எவாலுவேட் பண்ணுவோம். சில லேர்னிங் டிஸார்டர்ஸ் லைக் டிஸ்கிராஃபியான்னு சொல்லுவாங்க. சில குழந்தைங்களுக்கு பென்சிலே பிடிக்க வராது. அந்த பசங்களாம் ஏன் பிடிக்கும் போது இந்த ரிஸ்ட் வலிக்குதுன்னு வாங்க, ஷோல்டர் பெயின்லாம் சொல்லுவாங்க. அதுக்கு இன்டர்வென்ஷன்ஸ் பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா குழந்தைங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 years கிட்ட வந்து நீங்கள் அவங்க கையில் ஒரு பென்சில் கொடுத்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து வால்ஸில் தான் ஸ்கிரிபிள் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க ஆஸ் அ பேரண்ட். பட் ஆனால் எத்தனை பேர் அதை என்கரேஜ் பண்ணுறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. பிகாஸ் ஏன் குழந்தைங்க அப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிஸ்ட்டில் இப்படி வரைய ஆரம்பிக்கும் போது இட் மீன்ஸ் தட் அவங்களுக்கு ரிஸ்ட்டுக்கு இன்னும் ஸ்ட்ரென்த்து தேவைன்னு அர்த்தம். எவ்வளோக்கு செவரில் கிறுக்குறாங்களோ குழந்தைங்க அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு ரிஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரென்தன் ஆகும். ஸோ தட் பிற்காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் லெஜிபிளாக நீட்டாக ஒரு ரூல்டு நோட்டில் எழுதக்கூடிய அளவுக்கு அந்த வந்து திறமை வரும். ஆனால் மோஸ்ட் ஆஃப் த பேரண்ட்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க நமக்கு தெரியும், இப்போ தான் புதுசாக பெயிண்ட் அடிச்சிருக்கு, எதுக்கு டாக் இருக்கிற நோட்டு வர பார்த்துருப்போம். ஃபஸ்ட் ஆனால் குழந்தைங்க அது ஏன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எப்படி ஒரு குழந்தை ஒரு மீனுக்கு நாம் வந்து ஸ்விம் பண்ண கற்றுக் கொடுக்கறதில்ல, குழந்தைங்களுக்கு வந்து பால் கொடுக்க முதல்ல கற்றுக் கொடுக்கறதில்ல. இட் டஸ் பை இட்ஸ் ஓன் ரிஃப்ளெக்ஸ் இல்லையா? அதே டைப் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஸ் தான் எழுதும் போதும். தே ஸ்டார்ட் ஃபர்ஸ்ட் டு ஸ்டார்ட் ஸ்கிரிபிள் ஆன் த வால்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த இடத்துல பேரண்ட்ஸ் வந்து நம்ம கட் பண்ணிடுறோம் அந்த இடத்துல. ஸோ அந்த க்ரியேட்டிவிட்டியும் போயிடுதாங்க குழந்தைங்களுக்கு. அட் த சேம் டைம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய டைப் ஆஃப் இஷ்யூஸ் வருது.
ஸோ ஆக்சுவலி வந்து நான் இவங்ககிட்ட கேட்கும்போது நான் எதை பற்றி பேசிட்டோம்னு கேட்டேன் அவங்கள. ஸோ வாட் ஷி டோல் மீ வாஸ், உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு நீங்கள் என்ன பேசுகிறீங்களோ சொல்லுங்கள் மேம், உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு பண்ணுங்க அப்படின்னாங்க. ஸோ நான் வந்து ஐம் ப்ராக்டிஸிங் மை திங் லைக் கவுன்சிலிங் அண்ட் சைக்கோதெரப்பி 2019 பண்ணிகிட்ருக்கேன். நான் வந்து சைல்டு அண்ட் அடாலசென்ட் தான் மோஸ்ட்டாக ப்ரெடாமினண்ட்டாக பார்ப்பேன், தென் ப்ரீ பார்ட்டம் போஸ்ட் பார்ட்டம். ஸோ என்கிட்ட வர கேசஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய குழந்தைங்க தான் வருவாங்க. அப்படி பார்க்கும்போது அவங்களோட பிஹேவியரல் இஷ்யூஸாக இருக்கட்டும், எந்த ஒரு இஷ்யூவாக இருந்தாலும் பார்த்திங்கன்னா நியூராலஜிக்கல் தவிர, நியூராலஜிக்கல்னால் ADHD ஆட்டிசம் அது ஒரு வேறு கேட்டகரி. அது இல்லாமல் நார்மலாக இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு சில பிரச்சனைங்க நம்மக்கிட்ட வரும்போது ஒரு பிரச்சனைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரூட் காஸ் அனாலிசிஸ் மாதிரி எடுத்து பார்த்திங்கன்னா சில குறிப்பிட்ட ட்ரெய்ட்ஸில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறதால தான் அது வந்து அங்கே கொண்டு வந்து முடியும், அந்த பிரச்சனையில் வந்து நிற்கும். கீழே பார்த்திங்கன்னா காரணம் ஏதோ ஒரு சின்ன விஷயமா இருக்கும், ஒரு சின்ன ஒரு ட்ரைட் அவங்கக்கிட்ட இல்லாமல் இருக்கலாம், இல்லை ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்தை அவங்க கடைப்பிடிக்காமல் இருக்கலாம். அதை வந்து ஒரு 6th 7th படிக்கும்போது அது வேறு ஒரு விஷயமாக விஸ்வரூபமாக எடுத்து வந்து நிற்கும், எங்ககிட்ட வந்து நிற்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி என்னென்ன சின்ன சின்ன விஷயம் இருக்குதுன்னு மட்டும் நான் சொல்கிறேன். ஸோ தட் அதை நீங்கள் வந்து உங்களோட குழந்தைகிட்ட பண்ணிங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட டிஃப்ரென்ஸ் யூ கேன் see in them. ஸோ அதில் ஃபஸ்ட் அண்ட் foremost thing what I would like to say is about gratefulness. How many of us have taught gratefulness to kids ன்னு எனக்கு தெரியல. பிகாஸ் கிரேட்ஃபுல்னஸ் அப்படின்னும் போது குழந்தைங்க வந்து ஒரு விஷயமும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாம் வந்து நம்ம காலத்தில் நம்ம அப்பா அம்மா கஷ்டப்பட்டு தான் நம்மளை வளர்த்தாங்க. எவ்ரிபடி அந்த ஜென்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மிடில் கிளாஸில் தான் இருந்தாங்க. பட் we are blessed enough to be in a upper middle கிளாஸில் ரேஞ்சுக்கு இருக்கும். ஸோ தட் we can afford whatever our children are asking. கேட்டோன்னே எல்லாமே கொடுக்குறோம், that is all okay. But are they really grateful for that? கிராட்டிடியூட் காட்டுறாங்களா? அவங்களுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது. நான் கேட்டால் அம்மா கொடுக்குறாங்க, தட் அது நம்ம டியூட்டின்னு நினைக்கிறாங்க. அஃப்கோர்ஸ் தட் இஸ் அவர் டியூட்டி, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. பட் ஆர் தே ஃபீலிங் ரியலி கிரேட்ஃபுல்னு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 100ல் ஒரு 80% இல்லைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். பிகாஸ் ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு அதோட வேல்யூ தெரிய மாட்டேங்கிறது. வேல்யூ தெரியாமல் ஒரு விஷயம் கொடுக்கும்போது தே கெட் இட், அனுபவிக்கிறாங்க, தே கோ டு த நெக்ஸ்ட் திங், தட்ஸ் ஆல். அந்த கிரேட்ஃபுல்னஸ் பார்ட் இல்லாததால் என்ன ஆகுதுன்னா காலம் போக போக ஒரு குறிப்பிட்ட ஏஜுக்கு அப்புறம் அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற பிளெஸ்ஸிங்ஸ் அவங்களுக்கு தெரியாமல் போயிடுது. பிளெஸ்ஸிங்ஸ் தெரியாமல் போகும்போது என்ன ஆகுது, அவங்களோட செல்ஃப் இமேஜ் வந்து டவுன் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அப்போ ஐ எம் நாட் குட் இனஃப், நான் எதுக்குமே லாய்க்கு இல்லை, அந்த ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து நிற்கிறாங்க. காரணம் சின்ன வயசில் அவங்களுக்கு இந்த கிரேட்ஃபுல்னஸ்ன்ற ஒரு ட்ரெயிட்டை வந்து இன்கார்பரேட் பண்ணாததால். சின்ன வயசுலேருந்தே நீ ஒரு விஷயம் உனக்கு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காரில் போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, காரில் போகும்போது பக்கத்தில் மழையில் காரில் நீங்கள் போயிட்டுருக்கீங்க உங்கள் குழந்தைங்களோட அப்படின்னா, பக்கத்தில் ஒரு சின்ன ஒரு வண்டியில் வந்து ஒரு அப்பா அம்மா குழந்தைய மூடிட்டு மழையில் நனையிறதுக்கு போத்திட்டு போகிறாங்கன்னா, ஷோ தெம், see how you should be grateful because you're in a car, சேஃபாக போகிறோம் நாம. பட் that kid is suffering. ஸோ இந்த மாதிரி காட்டும் போது அவங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா மனசுக்குள்ள we are blessed enough, நம்மக்கிட்ட இருக்க blessings-ஐ கவுண்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. பிளெஸ்ஸிங்ஸை கவுண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது உனக்கும் கீழே உள்ளவர் கோடி, நினைத்து பார்த்து நிம்மதி நாடுன்னு சொன்னாங்களே, அதோட உண்மையான தாத்பரியம் என்னன்னு அவங்களுக்கு புரியும். அது புரிஞ்சதுனாவே அவங்களுக்கு வந்து அந்த இன்காம்பிட்டன்ஸ் அப்படின்றது தான் எதுக்குமே இது இல்லை அப்படி இல்லை, நானும் என்னாலையும் முடியும், ஐ ஹாவ் ஸோ மெனி பிளெஸ்ஸிங்ஸ், 5 விரலும் ஒரே மாதிரி இருக்கு, நான் ஐ ஹாவ் மை ஓன் பொட்டென்ஷியல்ஸ் அப்படின்றது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரிய வரும். ஸோ அந்த கிரேட்ஃபுல்னஸ் அப்படின்றத வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சின்ன வயசுலேயே இன்கார்பரேட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ பண்ணிவிடுங்க. இல்லைனாலும் நான் நெவர் த லேட், நீங்கள் எப்பவும் பண்ணலாம் கிரேட்ஃபுல்னஸ். அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா ஒரு ஆக்டிவிட்டி, சிம்பிள் ஆக்டிவிட்டி என்ன சொல்லுவேன்னா, டெய்லி நைட் தூங்க போகும்போது இன்னைக்கு நாளில் உனக்கு என்ன நல்லது நடந்தது, இன்றைக்கி நாளுக்கு நீ எதுக்கு கிரேட்ஃபுல்லாக இருக்க. இட் கேன் பி எனி திங், ஜஸ்ட் ஃபார் 3 meals a day. கேட்ட ஸ்நாக்ஸ் இன்றைக்கி கிடச்சிருக்கும், ஒருவேளை ஒரு முக்கியமான மேம் வந்து இன்றைக்கி என்னை ரொம்ப அவங்கள அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருப்பாங்க, சம்திங் தட் தே ஆர் கிரேட்ஃபுல் ஃபார். எழுத சொல்லுங்கள், ரைட் தேம் டு லாக் இட் டவுன் டெய்லி நைட். ஒரு 5 things எழுதிட்டு படுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா மனசில் ஒரு ஆத்ம திருப்தி வரும். அந்த திருப்தின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாங்கள் வந்து சைக்காலஜிக்கலாக என்ன சொல்லுவோம்னா ஆக்சிடோசின் ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரெக்னன்சி டைமில் அம்மாவுக்கு குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கும்போது ஒரு உணர்வு வரும் தெரியுங்களா, ஆசையாக கொடுப்பாங்க, அந்த ஹார்ட் ஃபுல்லாக கொடுப்போம். அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களை மனசை வந்து அவ்வளவு நிறைவாக வச்சுக்கிறதுக்கான ஹார்மோன் வந்து அந்த ஆக்சிடோசின். அது கிரேட்ஃபுல்னஸ்க்காக எழுதும்போது, அதை ஃபீல் பண்ணி எழுதும்போது அவங்களுக்கு அந்த ஹார்மோன் வந்து ஜாஸ்தியாக சுரக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா இம்யூனிட்டி பில்ட் ஆகும். அட் த சேம்
டைம் அந்த செல்ஃப் ஒர்த் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும். ரொம்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறதுனா எதை பற்றியும் இது பண்ணாமல் அவங்க வந்து அவங்களோட பர்சனாலிட்டி ரொம்ப வெல் டிஃபைன்டு பர்சனாலிட்டியாக வரும். ஃபஸ்ட்டு வந்து கிராட்டிடியூட். நெக்ஸ்ட்டு வந்து சிம்பிளிசிட்டி. ஐ வுட் சே சிம்பிளிசிட்டி ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, we see that ஒன்றும் இல்லை, சின்ன ஒரு இது தான். ஒரு குழந்தை ஸ்கூலுக்கு போகுது, ஜாமெட்ரி பாக்ஸ் அவங்க மேம் எடுத்துகிட்டு வர சொல்கிறாங்க. ஜாமெட்ரி பாக்ஸ் போகிறாங்க பக்கத்தில். அவனோட பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு இருக்க பையன் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப காஸ்ட்லியான ஜாமெட்ரி பாக்ஸ் தான், ஏதோ 300 rupees 400 rupees தான். அது வந்து பார்க்கும்போதே அவ்வளோ நல்லா பயங்கரமாக இருக்குது. இந்த பயங்கர நார்மலாக நடராஜ் பாக்ஸ் தான் வச்சுருக்காரு நம்மால். உடனே என்ன தோணும் அவருக்கு, அவன் மட்டும் அது வச்சுருக்கான், எனக்கு ஏன் எங்கள் அம்மா இப்படி பண்ணுறாங்க, வீட்டுக்கு வருவார் எனக்கும் அது வேணும். நாம் என்ன பண்ணுவோம், சரிடா பரவாயில்ல வெயிட் பண்ண வேணாம், அவன் வச்சுருக்கான் எனக்கு வேணும் கேட்கும் பசங்க. பிகாஸ் தட் இஸ் டியூ டு பியர் ப்ரெஷர். பக்கத்தில் இருக்க ஒருத்தவங்க ஒன்று வைக்கும்போது எனக்கும் அது வேணும்னு நினைக்கிறது குழந்தை மனசு. ஆனால் நாம் பெற்றவங்க என்ன சொல்லி கொடுக்கணும்னா, அதுவும் இருக்குது இதுவும் இருக்குது. பட் ஆனால் உண்மையாக அந்த ஜாமெட்ரி போட தெரிஞ்சால் தானே மார்க் போடுவாங்க. நட்ராஜில் போட்டால் மார்க் கம்மி பண்ணி போட போகிறாங்களா, இல்லை பெருசில் போட்டால் மார்க் அதிகமாக போட போகிறாங்களா? இட் இஸ் நாட் தட். பி ஆஸ் சிம்பிள் ஆஸ் பாசிபிள். எவ்வளோக்கு அவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்க முடியுமோ. அந்த சிம்பிளிசிட்டி எதுக்கு அவங்களுக்கு அப்படின்னா, அட்வர்சிட்டி அப்படின்னு, அதாவது அட்வர்சிட்டி கோஷன்ட்டு ஒன்று. இப்போ நம்ம ஐக்யூ சொல்கிறோம் இல்லைங்களா, எவ்வளோ படிக்கிறாங்க, இப்படி நல்லா படிக்கிறாங்களா, ஐக்யூலாம் மெஷர் பண்ணுற மாதிரி. தெர் இஸ் ஐக்யூ மட்டும் ஒரு குழந்தையோட சக்ஸஸை இப்போ இருக்கிற ரிசர்ச் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஜஸ்ட் ஐக்யூ இஸ் நாட் இனஃப் ஃபார் அ சக்ஸஸ் ஆஃப் அ சைல்டு. தெர் ஆர் மெனி மோர் ஸ்கில்ஸ் லைக் இக்யூ, ஏக்யூ, சோஷியல் ஸ்கில்ஸ் நிறைய இருக்குது. ஏக்யூன்றது என்னென்னா அட்வர்சிட்டி கோஷன்ட். அதாவது ஒருத்தங்க வந்து உயர்வு தாழ்வு எந்த நிலையில் இருந்தாலும் அவங்க வந்து ஒரே சீராக மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் அந்த அட்வர்சிட்டி அப்படின்னு. ரெசிலியன்ஸ் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. என்ன இது ஆனாலும் ஜஸ்ட் லைக் ஃபீனிக்ஸ் பறவை மாதிரி அவங்க கிளம்பி வரணும். அது வந்து நீங்கள் சிம்பிளிசிட்டியை கற்றுக் கொடுத்தா தான் அது வரும். நீங்கள் வந்து குழந்தைய வந்து ரொம்ப மேலாக, அதாவது எல்லாமே நல்ல பிரைட் திங்ஸாகவே ஹாப்பி க்ளீயாக எல்லாமே காட்டிட்டு இருந்தீங்கன்னா குழந்தைக்கு அப்போ அந்த பெயின்ஃபுல் திங்ஸே வாழ்க்கையில் தெரியாமல் போயிடும். சிம்பிளாக இருக்கிறதே தெரியாமல் போகும். அப்போ ஒரு லைஃப்பில் ஆஃப்டர் ஒரு 30-35 years ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க, சம்வேர் ஒரு டவுன் வருதுன்னா அதை அவங்கள தாங்கிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு இது வந்து அவங்களுக்கு இல்லாமல் போயிடுது. பிகாஸ் தட் வாஸ் நாட் இன்ஸ்டில்ட் அட் த ஏர்லி டேஸ். முதல்ல இருந்தே வாழ்க்கைன்றது வந்து எல்லாமே ஹாப்பி மொமெண்ட் இல்லை, பெயினும் இருக்குது வாழ்க்கையில், நஷ்டமும் இருக்குது வாழ்க்கையில், கஷ்டப்படணும், இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து வளர்க்கும் போது குழந்தைகளுக்கு என்ன ஆகணும், அதுவும் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்றது புரியும். நாம் என்ன நினைக்கிறோன்னா, நாம் தான் கஷ்டப்பட்டு வளர்ந்தோம், நம்ம சின்ன வயசில் நம்ம கேட்டதெல்லாம் நம்ம அப்பா அம்மா நமக்கு வாங்கி கொடுத்ததே இல்லை, நம்ம பசங்க கேட்குறதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்துடலான்டான்னு நினைக்கிறோம். அது எவ்ரி பேரண்ட் ஹேஸ் தட். பட் ஆனால் இதை சொல்லி வளர்க்கும் போது மேக் தெம் வெயிட். தட் இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். பிகாஸ் இப்போ வெயிட்டிங்கும் இல்லாமல் போயிடுச்சு. தேர்ட் வந்து பேஷன்ஸ். எதுவாக தெரியலையா உடனே கூகுளில் போய் தட்டு, எதுவும் தெரியலையா அப்பா அம்மாட்ட கேட்குறாங்களோ இல்லையோ ஃபஸ்ட்டு போய் கூகுள் கிட்ட கேட்குறாங்க. கூகுள் தான் முதல் பேரண்ட் மாதிரி இருக்குது இப்போல்லாம். கையிலேயே ஒரு ஃபோனும் கொடுத்துட்றோம் நாம். அப்போது அவங்களுக்கு வந்து அந்த வெயிட் பண்ணுறது, உங்களுக்குலாம் ஞாபகம் இருக்கா, நம்மலாம் சின்ன வயசில் ஒரு பாட்டு கேட்கணும், ஒலியோன்னு ஒரு வெயிட் பண்ணுவோம். ஃப்ரைடே தான் ஒலியோ வரும். அதுவும் ஒரு பாட்டுனா 7-8 மணிக்கு தான் வெயிட் பண்ணுவோம். ஒரு வாரம் வெயிட் பண்ணுவோம். அதுவும் பொதிகை சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா சண்டே படம் போடுறதுக்கு 1 week we have to வெயிட்ல அந்த ஒரு தமிழ் படம் பார்க்குறதுக்கு இல்லையா. நான்லாம் வந்து 80s கிட்ட தான். அப்போது நாமெல்லாம் வெயிட் பண்ணோம். ஒரு விஷயம் கேட்டால் கூட, ஒரு பென்சில் கேட்டோன்னா கூட வீட்டில் பொறுன்னுவாங்க. நம்ம இவ்வளோ சைஸில் இருக்கும் போதே அப்பா பென்சில் அம்மா ரப்பர்னு சொல்லி வைப்போம். ஞாபகம் இருக்கா? ஆனால் இப்போ பசங்களுக்கு அதெல்லாம் தெரியுதா? பாட்டு கேட்கணுமா, லியோ பாட்டு வந்துருச்சா, ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் ஆனோன்னு இத்தனை வியூஸ். பொறுமை இல்லை. அந்த பொறுமை இல்லாதது எங்கே போய் நிற்குது? எந்த விஷயத்துலையுமே பொறுமை இல்லாமல் போயிட்டா டக்குன்னு கிடைக்கணும்னா எல்லாமே டக்குன்னு கிடைக்காது இல்லைங்களா? சில விஷயம் வெயிட் பண்ணி தானே ஆகணும் வாழ்க்கையில். ஒரு பூ மலருதுன்னா அது மொட்டாகி, அது காயாகி, மொட்டாகி, கொஞ்சம் இதெல்லாம் அது இட் ஹேஸ் டு வெயிட். இல்லை, அந்த ப்ராசஸ் பசங்களுக்கு தெரியணும். பொறுமை வேணும். பொறுமை இல்லைன்னா என்ன ஆகுது அப்படின்னா, கேட்டதும் கிடைக்கலன்னா குழந்தைங்க என்ன பண்ணுறாங்க, இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு போயிட்டு பிளாக்மெயில் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. நிறையலாம் இருக்குது கேசஸ்லாம். கத்தி எடுத்து இப்படி காட்டுற அளவுக்குலாம் இருக்கிறாங்க குழந்தைங்க இப்போல்லாம். இப்போ இருக்கிற பசங்க ரொம்ப ஸ்மார்ட் தேர். அப்படி சொன்னால் அப்பா அம்மா உடனே கொடுத்துருவாங்க. அது ஆனால் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது? நம்ம கேட்டோன்னே சின்ன வயசில் இந்த ராஜான்னு கொடுத்துருப்போம் எல்லாமே. அதிலிருந்து நம்மளாலேயும் அதை வந்து இது பண்ண முடியறதில்ல, அவங்களாலேயும் அதை வந்து பண்ண முடியும். ஸோ ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து வி ஃபீல் லைக் ஹெல்ப்லெஸ்ஸாக ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறோம். ஸோ சின்ன வயசுலேருந்தே அந்த பேஷன்ஸ் கற்றுக் கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு இன்னொன்று என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, பாடி இமேஜ். ஒரு
6th வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக சுற்றிட்டு இருப்பாங்க. ஆம்பளை பசங்க பொம்பளை பசங்களாம் ஓடிட்டுருக்கோம், ஒளிஞ்சிட்டு அப்படி பாட்டுக்கு இருப்பாங்க. அந்த ட்வீனுன்னுவாங்க. இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மெச்சூரிட்டி ஏஜ் வந்து ரொம்பவே கம்மியாயிட்டே வருது. நம்ம காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா பியூபர்ட்டி அட்டைன் பண்ணுற ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் அரௌண்ட் 9th grade படிக்கும்போது 10th 11th எல்லாம் ஆகிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 6th 4th 5thலேயே ஆகிடுறாங்க. பார்த்துட்டு உங்களுக்கு தெரியும் கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ். ஏன் காரணம் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று சாப்பாடு ஒரு பக்கம் ப்ராப்பர் ப்ளே கிடையாது. இன்னொன்று வந்து சோஷியல் மீடியாவில் நிறைய கண்டென்ட்டை பார்க்குறாங்க which is not at all appropriate for their age. இப்போல்லாம் வந்து எல்லாமே வந்து சின்ன பசங்களே பார்க்க ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க இல்லைங்களா? அப்போ வந்து அவங்க மைண்ட் பாடி எல்லாமே சீக்கிரமாகவே மெச்சூர் ஆகிடுது. அதனால் என்ன ஆகுது, சீக்கிரமாகவே பியூபர்ட்டி அட்டைன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. அப்போ ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஆகுதுன்னா, அவங்களுக்கு பாடி கான்ஷியஸ்னஸ் ஜாஸ்தி ஆகிடுது. நாம் எப்படி இருக்கோம், கலராக இருக்கோமா, கருப்பாக இருக்கிறோமா, ஒல்லியாக இருக்கிறோமா, குண்டாக இருக்கிறோமா, நமக்கு க்ரஷ் இருக்கிறாங்களா? சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க, ஒரு குழந்தைக்கு அவங்க அம்மா வந்து என் குழந்தை நல்லா படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட கேட்குறாங்க. அந்த குழந்தைகிட்ட தனியாக பேசும்போது அந்த குழந்தைக்கு என்ன பிரச்சனைனா, கிளாஸ் பசங்கள்லாம் வந்து ஃப்ளேம்ஸ் போட்டு விளையாடுறதுக்கு அவன் பேரை சேர்த்துக்கலையா, ஏன்னா அவன் குட்டியாக இருக்கிறானோ. அவங்கவுங்களுக்கு அவங்கவுங்க பிரச்சனை பெருசாக போச்சு. அம்மா வந்து படிக்க மாட்டேன்றான்னு சொல்கிறாங்க, குழந்தைக்கு என் பேர் அவங்க ஃப்ளேம்ஸில் சேர்த்துக்க மாட்டேன்றாங்க. அவன் டூ ஷார்ட்னு கேட்குறான் குழந்தை. வயசு ஆகுது. ஸோ அந்த வயசில் வந்து என்ன ஆகுதுன்னு தே ஸ்டார்ட், அவங்களோட பாடி எப்படி இருக்குது. இன்னொன்று என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா பாடியில் நிறைய சேஞ்சஸ் வரும். ஸோ வி ஆல் நோ ஆஸ் பேரண்ட்ஸ் நாம் அந்த ஸ்டேஜ் எல்லாம் கடந்து வந்திருப்போம். நமக்கும் நிறைய டவுட்ஸ் இருந்திருக்கும். நாம் என்ன பண்ணியிருப்போம், அப்படியே அந்த பயத்தை மனசுலேயே வச்சுருப்போம், ஒன்றும் இல்லைடான்னு ஒரு ஸ்டேஜில் கடந்து வந்திருப்போம். ஆனால் இந்த காலத்து பசங்க கிட்ட அது ஒரு கெட்ட விஷயம்னும் சொல்ல முடியாது, நல்ல விஷயம்னும் சொல்ல முடியாது. மாட்டிக்கிற ட்ராப்பை பொறுத்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாடியில் ஏதாவது சேஞ்ச் வருது அப்படின்னா அவங்க போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு கூகுளை பார்க்குறாங்க. கூகுளில் பார்க்கும்போது இன்அப்ராப்ரியேட் கண்டென்ட் வருது. அதை பார்த்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு ட்ராமடைஸ் ஆகுறாங்க. பார்க்கக்கூடாததை சில விஷயங்களை பார்க்க வேண்டிய வயசில் தான் பார்க்கணும். எல்லாத்தையுமே ஏர்லி எக்ஸ்போஷர் இஸ் நாட் அட் ஆல் குட். ஆக்சுவலி பிரெயின் வந்து ட்ராமா ஆகும். ஸோ அப்போ அங்கே ஆஸ் அ பேரண்ட்டாக என்ன பண்ணணும்னா, குழந்தை வந்து அவருக்கு ஏதாவது ஒரு டவுட், ஏதோ ஒன்று எமோஷ்னலாக இருக்கட்டும், ஃபிசிக்கலாக இருக்கட்டும், எதுவாக இருந்தாலும் கோ டு அந்த பர்சன் யாராக இருக்கணும்னா பேரண்ட்டாக தான் இருக்கணும். என் குழந்தைக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை, அம்மா எனக்கு இங்கே ஒரு டவுட்டாக இருக்குது, எனக்கு இந்த பிரச்சனை ஃபிசிக்கலாக எனக்கு இது தெரியல, இது கரெக்டான்ட்டு தெரியலம்மா. ஏன்னா நமக்கு அது தெரியும், இட் இஸ் வெரி நார்மல் ஃபார் அ கேர்ளுக்கு இந்த மாதிரி பாடி சேஞ்சஸ் வரும்னு நமக்கு தெரியும். பாய்க்கு எப்படி தெரியும்னு அப்பாங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் அந்த குழந்தைக்கு அது தெரியாது இல்லையா? அதுக்கு வந்து ஏதோ என்கிட்ட பிரச்சனை இருக்கோ அப்படின்னு நினைக்கும். அப்போது அந்த குழந்தை நம்மக்கிட்ட கேட்குற ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து கேட்டால் நாம் சொல்லுவோம், என்ன சொல்லுவோம், இல்லைடா இது கரெக்டு தான், இது நார்மல் தான் சொன்னால் அவனுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகும். அது இல்லாமல் போய் கூகுளில் தேடிச்சுன்னா கண்ட சம்டைம்ஸ் மாட்டிக்கிறாங்க. அந்த ஏன் குழந்தைங்க நம்மக்கிட்ட வந்து கேட்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கு டிரான்ஸ்பரன்சின்னு சொல்லுவோம். அதாவது என்னென்னா, அந்த ஏர்லி சைல்ட்ஹுட் டைமில், அதாவது அந்த குழந்தை பிறந்து அதுக்கு பால் கொடுத்து கூட இருக்கிறீங்க பாருங்களேன், 5-6 வயசு வரைக்கும் நீங்கள் அதோட போடுற அந்த பாண்டு வந்து இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த பாண்டு ஃபவுண்டேஷன் நல்லா போட்டுட்டிங்கன்னா காலத்துக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் நம்மளுக்குமான அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக, ஈவன் இஃப் தே ஹேவ் அ லவர் தே வில் கம் அண்ட் டெல் ஃபர்ஸ்ட் டு யூ, அம்மா நான் இந்த பொண்ணு பிடிக்குதுமா, எனக்கு அம்மா எனக்கு இந்த பையனை ஏன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதுதான் டிரான்ஸ்பரன்சின்னு சொல்வேன். டிரான்ஸ்பரன்சி இருந்ததுன்னா பாதிக்கு பாதி மேலே பிரச்சனையே கிடையாதுங்க. இந்த இப்போ பார்க்குறோம் இல்லையா, நினச்சா சூசைட் பண்ணிக்குதுங்க பசங்க, நினச்சா அது அவங்க எல்லாம். இது ஏன் காரணம் என்னட்டு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த டிரான்ஸ்பரன்சி. அப்பா அம்மாட்ட சொன்னால் ஒன்று பயப்படுவாங்களோன்ட்டு ஒரு பயம், இன்னொன்று அப்பா அம்மா இதனால் கஷ்டப்படுவாங்களோன்ட்டு பயம், அப்பா அம்மா நம்மளை அடிப்பாங்களோன்னு பயம். இந்த மாதிரி அதுங்களுக்குள்ளேயே நிறைய யோசிச்சுக்கிறாங்க. ஆட்டோமேட்டிக் நெகட்டிவ் தாட்ஸ்ன்னு நாங்கள் சொல்லுவோம். அந்த ஏஎன்டி ஜாஸ்தியாக அவங்களே இதுவாக இருக்குமோ அதுவாக இருக்குமோன்னு அசம்ஷன் பண்ணி கடைசியில் அவங்களாவே ஒரு முடிவை தேடிக்கிறாங்க. வாழ்க்கையில் வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து இட் இஸ் ஆல் ப்ராப்ளம் சால்விங்னு சொல்லி கொடுக்கணும்னு நான் சொல்லுவேன். ஏன் அப்படின்னு கேட்டேன், இட்ஸ் எவ்ரி திங் இஸ் அ ப்ராப்ளம் தான். இப்போ மேம் ஒன்றும் இல்லை, இந்த ஃபங்க்ஷனுக்காக அவங்க வந்து இது நேற்றெல்லாம் ஷி வாஸ் டூயிங் திஸ் இல்லையா, அதாவது இட் இஸ் அ ப்ராப்ளம் சால்விங் தான். அப்போ இந்த வேலை நடக்கணும், அதை எப்படி சால்வ் பண்ணணும், அவங்க அதுக்கு ஒரு பிளான் பண்ணியிருப்பாங்க, செஞ்சுருப்பாங்க, அதுக்கான ரிசோர்ஸஸ் எடுத்திருப்பாங்க. அது ஒரு டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் சால்விங். ஸோ வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு இது வந்தாலும், எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தாலும் அது ஒரு ப்ராப்ளமாக நினச்சிட்டு அதை சால்வ் பண்ணக்கூடிய ஆளாக அவங்களுக்கு வந்து சின்ன வயசுலேருந்து சொல்லிக் கொடுங்க. அப்போ வந்து அவங்களுக்கு அழுக வராது, அதை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கான தைரியம் வரும். பிளான் போட சொல்லுங்கள். பிளான் போடும்போது நீங்கள்
நீங்களும் கூட சேர்ந்து இப்படி பண்ணலாம்டா, பிரெயின் ஸ்டார்ம் பண்ண சொல்லுங்கள் ஐடியாஸை. அப்படி பண்ணும்போது பசங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா, அது ப்ராப்ளம் சால்விங்காக பார்க்கும்போது ஒரு விஷயத்துக்கு தப்பாக போனாலும் பிளான் ஏ இல்லைன்னா பிளான் பி இருக்குன்னு சொல்லிக் கொடுங்க. இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கும்போது பசங்களுக்கு அந்த ரெசிலியன்ஸ் வரும். ஸோ அட்வர்சிட்டி அப்படின்றது டவுன்லேயும் அவங்க இருக்கணும், அப்பில் இருந்தாலும் அது எதுவாக இருந்தாலுமே வந்து தே ஹாவ் டு ஃபேஸ் இட். அதுதான் அந்த அட்வர்சிட்டி கோஷன். அண்ட் பாடி இமேஜ் பற்றி சொல்லணும் இல்லையா. நெக்ஸ்ட் வந்து சோஷியல் மீடியா. ஸோ அது உங்களுக்கே தெரியும், பசங்களாம் இப்போ நிறைய வச்சுட்ருக்காங்க சோஷியல் மீடியாவில். ஒன்லி ஒன் திங் தட் ஐ வாண்ட் டு சே இஸ், எவ்வளோவுக்கு அவ்வளோ லேட்டாக கொடுக்குறீங்களோ ஃபோன் அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நல்லது குழந்தைங்களுக்கு. ப்ரைவேட் ஃபோன் தயவு செஞ்சு கொடுத்துடாதீங்க. அதுவும் இந்த 8th 9th படிக்கும்போது தயவு செஞ்சு ப்ரைவேட் ஃபோன் இப்போ கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்ருக்காங்க கொஞ்சம் பேரண்ட்ஸ். ஆஃப்டர் கோவிட் பார்த்திங்கன்னா ஆன்லைன் கிளாஸஸ்ன்ற பேரில் வந்து ஒரு ஃபோன் கொடுத்துட்றாங்க அவங்களுக்கே. ஸோ ஃபோன் கொடுத்துட்டோன்னா தே என்டர் இன் டு தேர் ஓன் வேர்ல்டு. இன்ஸ்டா, எஃபி எல்லாத்துலேயுமே அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணிடுறாங்க. யாருனாலும் எதனாலும் எப்போனா பார்க்கலாம். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நிறைய விஷயம் வந்து சீக்கிரமாக ஏர்லியாக தெரிய ஆரம்பிச்சிருது, which is not good for them. அவங்க ஃப்யூச்சருக்குமே சரி கிடையாது. நிறைய விஷயம் இதனால் வந்து கான்சிக்வன்சஸ் நடக்குது. ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃபோனை வந்து லேட்டாக கொடுக்க பாருங்கள். அண்ட் ஒன் மோர் திங், கேமிங் பற்றி நான் சொல்லணும். நிறைய கேம்ஸ் இருக்குது, ஆன்லைன் கேம்ஸ். எனக்கு பேரெல்லாம் தெரியாது, ஏன்னா நான் என் பசங்களுக்கு எதுவும் கொடுக்கறது கிடையாது. ஆனால் ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்கிறேன், ஆன்லைன் கேம், ஆன்லைன் அடிக்ஷன் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, கேமிங் அடிக்ஷன் சொல்லிட்டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஏதோ இந்த ஒன்று சுடுற மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த பப்ஜி சம்திங், அதில் வந்து ஒருத்தங்க துரத்திட்டு வர மாதிரி கன் வச்சு சுடுற மாதிரிலாம் இருக்குது இல்லைங்களா. அப்போ என்ன ஆகும்னா அவங்க நர்வஸ் சிஸ்டம் என்ன ஆகும்னு நான் சொல்கிறேன். உங்களுக்கு அந்த ஒரு டோட்டலாக ஒரு கிளிம்ஸ் புரிஞ்சால் கூட உங்களுக்கு ஓகே. எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம உடம்பு எப்படி, நமக்கு நர்வஸ் சிஸ்டம் இருக்கு இல்லையா, நம்ம நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்து நம்ம பாடி வந்து எப்போவுமே நம்மளை சேஃபாக வச்சுக்க தான் பார்க்கும். ஓகேங்களா. ஸோ நீங்கள் சேஃபாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு நல்லா தூக்கம் வரும், நல்லா டைஜஷன் நடக்கும், எல்லாமே ப்ராப்பராக இருக்கும். ஒரு வேளை உங்கள் முன்னாடி ஒரு புலி வந்து நிற்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்போ உங்கள் பாடி உங்களை அதுக்காக தயார் பண்ணுறதுக்கு அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஃபைட் ஆர் ஃப்ளைட் மோடுக்கு மாறும்னு சொல்லுவாங்க. ஃபைட் ஆர் ஃப்ளைட்னா யூ ஹாவ் டு எய்தர் ஃபைட் வித் த டைகர் ஆர் யூ ஹாவ் டு ஃப்ளைட்னா யூ ஹாவ் டு ரன் அவே. ஸோ அதுக்கு யூ நீட் சம் எனர்ஜி இல்லையா. அப்போ அந்த எனர்ஜி கொடுக்கறதுக்கு உங்கள் பாடி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சில அட்ரினலின், கார்டிசால்லாம் சொல்லல, அந்த மாதிரி ஹார்மோன்ஸ்லாம் ரஷ் பண்ணி உங்கள் கைக்கு காலுக்கெல்லாம் நல்லா ரத்த ஓட்டத்தை பாய்ச்சும், ஹார்ட் பீட் ஜாஸ்தி ஆகும், ஸ்வெட் ஆகும் எல்லாமே. ஸோ தட் நீங்கள் ஓடுவீங்க, இல்லைனா அதோட சண்டை போடுவீங்க. அந்த இன்ஸ்டன்ட்டுக்கு முடிச்ச பிறகு என்ன பண்ணுவீங்க, ரிலாக்ஸ் ஆகுவீங்க. ஸோ இது வந்து எப்படின்னா ஒரு ஃபேன் போட்டால் ஸ்விட்ச் ஆன் ஸ்விட்ச் ஆஃப். ஸ்விட்ச் ஆன் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த ஃபைட் ஆர் ஃப்ளைட் மோடில் இருப்போம் இல்லையா. ஸ்விட்ச் ஆஃப் இருக்கும்போது ரெஸ்ட் ஸ்டேட்டில் இருப்போம். இதுதான் நம்ம நர்வஸ் சிஸ்டம், நம்ம பாடி வேலை செய்கிற முறை. இப்போது நம்ம ஆனில் இருக்க, அதாவது ஃபைட் அண்ட் ஃப்ளைட்டில் இருக்கும்போது நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து ஆஃபில் இருக்கும், நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் வேலை செய்யாது. ஓகேங்களா. இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து கேம் விளையாடும் போது பசங்களுக்கு பின்னாடி யாரோ துரத்திட்டு வராங்க, இவங்க வந்து அதுக்கிட்ட இருந்து காப்பாற்றிக்கணும்னு ஓடுறாங்க. தே கெட் இன்டு த ஃபோன் இல்லையா. அப்போ அவங்க பிரெயினுக்கு வந்து ஒரு கட்டத்தில் அது கேம்ன்ட்டு புரியாது, தே கெட் இன்டு இட். ஸோ அது நிஜம்னு அவங்க பிரெயின் நினச்சிக்குது. ஸோ அது என்ன ஆகுனா, இட் கெட்ஸ் இன்டு த ஃபைட் ஆர் ஃப்ளைட் மோட். ஃபைட் ஆர் ஃப்ளைட் மோட் வந்து ஒரு ஒரு ஏதாவது ஒரு 10 நிமிஷம் இருக்கலாம், ஓகே ஃபைன். 2 மணி நேரம் இருந்தால் என்ன ஆகும், ஒரு நாளைக்கு 4 மணி நேரம் இருந்தால் என்ன ஆகும், ராத்திரி எல்லாம் உட்காந்துட்டு இருந்தால் என்ன ஆகும். அப்போ கான்ஸ்டண்ட்டாக அவங்களோட பாடி வந்து ஹைப்பர் விஜிலன்ஸ்லேயே இருக்குது. த்ரெட் அப்போ வந்து அனாலிசிஸ், பிகாஸ் வி ஆர் டிசைன் ஃபார் தட். கேவ்ஸில் இருக்கும்போது மனுஷன் எப்போ புலி நம்மளை அட்டாக் பண்ணணும் நம்மளை பார்த்துட்டே இருப்பான். அந்த ஹைப்பர் விஜிலன்ஸ் ஸ்டேட்டுக்கு அவங்க பிரெயின் போயிடுது கேம்ஸ் ஆடும்போது. அப்போ அதுக்கு போகும்போது அவங்களோட இம்யூன் சிஸ்டம் எப்படி இருக்கும், ப்ராப்பராக டைஜஷன் நடக்காது, குண்டாயிடுவாங்க, வெளியே விளையாட பிடிக்காது, அதுக்குள்ளே போயிடுவாங்க. இதுதான் அந்த நாங்கள் ஏன் மொபைல் ஃபோன் கொடுக்க வேணாம், கேமிங் ஏன் வேணான்னு சொல்கிறோன்னா அதுக்கு காரணம் வந்து இதுதான் அந்த சயின்ஸ் பிஹைண்ட் திஸ் கேமிங். சொல்லலாம் காக்னேட்டிவ் ஸ்கில்ஸ் வளருது, இந்த ஸ்கில் வளருது, அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. காக்னேட்டிவ் ஸ்கில்லாக செஸ்ஸை விளையாட சொல்லுங்கள். கேம் இஸ் சம்திங் தட் ஹேஸ் டு பி பிளேட் இன் த பிளே கிரவுண்ட் அண்ட் நாட் இன் யர் மொபைல் ஃபோன். ப்ளே கிரவுண்ட் போய் அதை தான் என்கரேஜ் பண்ணணும், ஃப்ரீ ப்ளே. அண்ட் தே நீட் லாட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீ ப்ளே. அதுவும் பார்த்திங்கன்னா இந்த 12 இயர்ஸ் ஆகும்போது 10-11 இயர்ஸ்க்கு மேலே போகிறாங்கன்னா போத் கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ் தே நீட் லாட்ஸ் ஆஃப் ப்ளே. வை? பிகாஸ் தட் ஹெல்ப்ஸ் தெம் ஃபார் போன் டெவலப்மெண்ட்
அண்ட் ஆல்சோ எமோஷ்னல் டெவலப்மெண்ட். நம்ம நினைக்கிறோம் பிளேன்னு ஒன்று நம்ம ஆளுங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா போயிட்டு ஒரு பேட்மிண்டன், டென்னிஸ், ஸ்விம்மிங், ஓகே ஃபைன், ஆல் இஸ் குட் பிகாஸ் அது ஃபிசிக்கலாக குட் தான். பட் ஆனால் அங்கே ஒரு கோச் இருக்கிறாங்க, அவங்கள பார்த்துட்டே இருப்பாங்க, அதெல்லாமே ஓகே, தட் இஸ் ஆல் குட், ஐ அக்செப்ட் இட். பட் ஆனால் ஃப்ரீ பிளேன்னு சொல்கிறேன் நான். ஃப்ரீ பிளேன்னா என்னென்னா பசங்கள்லாம் கூட்டு சேர்ந்துட்டு நம்மலாம் ஹாலிடேஸ்லலாம் அந்த காலத்தில் விளையாடுவோம் தெரியுமா, வெயில் அடிக்கும் போது எல்லாம் விளையாடுவாங்க. அப்போ என்ன ஆகும்னா 4 பேர் வந்தாங்கன்னா சண்டை போடுவானுங்க. கண்டிப்பாக சண்டை போடும்போது என்ன நடக்கும், கான்ஃப்ளிக்ட் ரெசல்யூஷன் ஸ்கில்ஸ். சண்டை போட்டால் அந்த சண்டையிலேருந்து எப்படி நம்ம பிளான் பண்ணி, நீ 2 பேர் பிளான் பிரிப்பாங்க, அவங்க 2 பேர் டீம் பிரிப்பாங்க, அதை எப்படியோ ரிசால்வ் பண்ணுறாங்கல்ல, தட் டசன்ட் கம் இன் யோர் ஃபோன். அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன கற்றுக்குறாங்க, மற்றவன் என்ன நினைக்கிறான், நான் போய் ஒரு பிளான் சொல்லி, இல்லைடா நான் நீ ஃபஸ்ட்டு ஏன் ஆளை இறக்குறேன்டா முதல்ல கொக்கோவில், இல்லைடா நான் ஏன் ஆளாக இருக்கேன், இல்லை அவன் அங்கே இருக்கிற பையனோட முகம் மாறுதா, சரி பரவாயில்ல நான் நம்ம ஆளை நிற்கலாம். எமோஷ்னல் இன்டெலிஜென்ஸ், சோஷியல் ஸ்கில்ஸ், பேச மச்சான் வாடா நாம் இதை விளையாடலாம், வாடா பரவாயில்லடா வாடா, ஒருத்தனுக்கு ஏற்ற மாதிரி பேசுக்கா, இது சோஷியல் ஸ்கில்ஸ். இதுக்கெல்லாம் பேர் வச்சு சொல்கிறோம், ஆனால் இத்தனை விஷயத்தை அவங்க ஃப்ரீ பிளேயில் கற்றுக்குறாங்க. ஸோ வாரத்தில் அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 days ஆகுது ஃப்ரீ ப்ளே கொடுங்க, போய் விளையாடட்டும், வெளியே போய் லெட் தேம் கோ அண்ட் ப்ளே, லெட் தேம் கோ அண்ட் மிங்கிள் வித் அதர் சில்ட்ரன். மிங்கிள் பண்ணும்போது தான் அவங்களுக்கு நாளைக்கா ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் போய் கார்ப்பரேட்டில் போயிட்டு ஒரு டீம் ஒர்க் பண்ணணுன்னா பேசவே மாட்டாங்க. சில பேர் மேம் எனக்கு பேசவே வரல மேம், நல்லா தான் இங்கே எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு போகிறேன் ப்ரெசன்டேஷன்லாம், ஆனால் அங்கே போய் பிபிடி ஆன் பண்ணோன்னே நான் இங்கே ஸ்டாப் ஆகிடுறேன் மேம்னுவாங்க. இல்லையா, ஒரு டீம் ஒர்க்காக ஒன்று பண்ணணுன்னா தே ஒன்ட் கான்ட்ரிபியூட் மச் பிகாஸ் தே டோன்ட் ஹேவ் தட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில். ஏன் அது லேக் ஆச்சு? ஒன்று வீட்டில் ஒத்த குழந்தையாக இருப்பாங்க, இல்லைன்னா விளையாடவே விட்டுருக்க மாட்டாங்க. ஸோ இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஏர்லி சைல்ட்ஹுட்லேயே ஃப்ரேம் ஆகிடுது. இந்த 10 வயசுக்குள்ளேயே நம்ம என்ன பேஸ் கொடுக்குறோமோ அதை பொறுத்து தான் அவங்க ஃப்யூச்சரில் இருக்கிறது எல்லாத்துக்குமே காரணம் அதுதான். இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா எமோஷ்னல் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லுவேன். எமோஷ்னல் இன்டெலிஜென்ஸ்னால் தன்னோட எமோஷன்ஸை மேனேஜ் பண்ணிக்கணும், அவேர்னஸ் இருக்கணும், அட் த சேம் டைம் நமக்கு பக்கத்தில் இருக்கவங்களையும் அவங்க புரிஞ்சுக்கணும். அதாவது நீ ஒரு பெரிய ஐஐடி ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கலாம், ஐஐடியிலேருந்து படிச்சுட்டு வந்து பெரிய கார்ப்பரேட்டில் வேலை செய்யலாம், ஆனால் உன்னால் உன்னோட ஒய்ஃபை when you are not equally respecting her, does it mean you are a good human? No, அது கிடையாது. குட் ஹியூமன் இஸ் சம்படி அந்த எமோஷ்னல் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கணும். மற்றவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, மற்றவங்களோட வியூ என்ன, அவங்களோட பர்செப்ஷன் என்ன, எம்பத்தி, கம்பேஷன்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா, இதெல்லாம் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் திஸ் எமோஷ்னல் இன்டெலிஜென்ஸ். இதை பற்றின அந்த பேசிக் ஐடியா நாம் பேரண்ட்ஸ் மாடலிங் பண்ணாதான் குழந்தைங்களுக்கும் வரும். அண்ட் ஆல்சோ ஒன் மோர் திங் ஐ வாண்ட் டு டேக், கான்சைன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஹேவிங் த மாரல் ஆஃப் வாட் இஸ் ரைட் அண்ட் வாட் இஸ் ராங். இது எப்படி சொல்லிக் கொடுப்போம்? அம்மா வராங்க, நம்ம அம்மாங்களாம் நம்ம ரொம்ப தியாக செம்மலுங்கள்ல, வருவாங்க பசங்க, ஒரு சாக்லேட் இருக்கும் வீட்டில், என்ன பண்ணுவோம், 2 பசங்க இருந்தால் 2 பசங்களுக்கும் புட்டு, நீ பாதி எடுத்துக்கோ நீ பாதிக்கு எடுத்துக்கோ. நாங்கள் தியாக செம்மல், நாங்கள் சாப்பிட மாட்டோம், பரவாயில்ல என் பசங்க சாப்பிட்டோம். அப்போ பசங்க என்ன பண்ணோம், அப்போ பசங்களுக்கு அம்மாவுக்கு கொடுத்துட்டு சாப்பிட்ணுன்ற ஐடியாவே கிடையாதுல்ல. இருக்கிறது மொத்தம் 3 பேர், 3ஆக பங்கிட்டு போடு. அது நீங்கள் அங்கே தியாகம் பண்ணலை. உங்கள் குழந்தைக்கு நீங்கள் ஷேரிங்கை சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க. ஒருத்தங்களை விட்டுட்டு பண்ணுறது. அப்போ நாளைக்கா அது ஒரு ஸ்கூலில் போச்சுன்னா சாப்பிடும்போது தாமட்டம் சாப்பிட, பக்கத்தில் ஒரு குழந்தை பார்க்கும்போது கொடுக்கணும்னு அவனுக்கு தோணாது. நான் அம்மா இல்லை, நான் பரவாயில்ல, அம்மா இப்படி சொன்னால் அப்புறம் நாளைக்கா அது அப்படி தான். இங்கே we get confused with what is love and what is this right and wrong and ethics. அதை நாம் மாடல் பண்ணால் மட்டும்தான் குழந்தைங்களுக்கும் போகும். ரைட்டுனா ரைட்டு தான், ராங்குனா ராங்கு தான். அந்த எத்திக்ஸை நாம் சின்ன வயசுலேருந்தே சொல்லி கொடுத்தோன்னா நேர்பட ஒழுகுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, அதுதான். பிகாஸ் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் ஒன் மோர் திங் தட் ஐ வாண்டட் டு சே இஸ், ரேப்பப் பண்ணிக்கிறேன், ரொம்ப நேரம் பேசிட்டோம் போல இருக்குது. கர்மா கான்ஷியஸ்னஸ். ப்ளீஸ் டீச் கர்மா கான்ஷியஸ்னஸ் ஃபார் யுவர் சில்ட்ரன். ஏன் அப்படின்ட்டு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ இருக்கிற இதில் கர்மா இட்ஸ் நாட் ஸ்பிரிச்சுவல் ரிலீஜியன், அதெல்லாம் நான் போகல. கர்மா இஸ் சயின்ஸ், பியோர் ஃபிசிக்ஸ். விதை ஒன்று போட்டால் ஒன்று சம்திங் சொல்லுவாங்க, எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க, எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. நம்ம என்ன விதைக்கிறோமோ அதை தான் அறுவடை செய்வோம்.
ஸோ நாம் வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு விஷயம் நம்ம செய்கிறோம் அப்படின்னும் போது நீ ஒன்று பண்ணுறேன்னா நல்லது பண்ணால் நல்லது நடக்கும், கெட்டது பண்ணால் கெட்டது தான் நடக்கும்ன்றதை வந்து சின்ன வயசுலேயே இன்ஸ்டில் பண்ணுங்கள். எவ்வளவுக்கு அவ்வளோ சின்ன வயசில் சொல்கிறீங்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அதை வந்து ஆழமாக பதியும். நாலு ஒரு காலத்தில் நீங்களே தப்பு பண்ணால் கூட குழந்தைங்க வந்து சொல்லாமல் நீ பண்ணுறது தப்புன்னு சொல்லிட்டு அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க. பிகாஸ் நம்ம ஜஸ்ட் பிகாஸ் வி ஆர் எல்டர்ஸ் தட் டசன்ட் மீன் நம்ம ரொம்ப பெரிய ஆளுலாம் கிடையாது. குழந்தைங்க சொன்னாலும் கற்றுக்கலாம் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த கர்மா கான்ஷியஸ்னஸை தயவு செஞ்சு இன்ஸ்டில் பண்ணுங்கள். தட்ஸ் இட். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்டட் டு சே. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ. Dison Academy, an art institute, started with only 5 students. With the sheer hard work, dedication and passion towards teaching, today it has grown into a big banyan tree having more than 55 branches with nearly 2,000 students in it all over Tamil Nadu, also in Andaman and Nicobar Island. He feels proud to bring out his students' talents and showcases the world by organizing painting exhibition annually in a colorful expression. A batch-wise art exhibition shade of shows done by PFA and diploma students. Infinite expressions. A selected artwork show at Lalit Kala Academy. I would like to invite a respected founder, Mr. Rajendran sir, to please come upon the stage and say a few words. Sir, please share your thoughts with us. Thank you. Good evening, parents and Vijayadarshini ma'am. ரொம்ப அழகான ஸ்பீச், சூப்பரான ஒரு ஸ்பீச். எங்களுக்குமே ரொம்ப பாடமாக இருந்தது அது. தேங்க்யூ டு கிவிங் ஸ்பீச். தட் ஸ்பீச் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருந்தது. தெரியாத நிறையா விஷயம் வந்து கற்றுக்க முடிஞ்சுது. அண்டு வந்து நிறையா இது வரைக்கும் பண்ணதை கம்பேர் பண்ணி என்னால் புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சுது. நம்ம ஏன் அவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கோங்கிறதும் தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சுது. அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து உங்களோட ஸ்பீச்சில் வந்து புதுசான விஷயம்லாம் லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம். லேர்னிங்க்கு எந்த எல்லையும் கிடையாது, லேர்னிங் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ தேங்க்யூ டு கிவிங் வண்டர்ஃபுல் ஸ்பீச் ஃபார் ஆல் பேரண்ட்ஸ். எல்லோரும் கிளாப் பண்ணிடலாம் அவங்களோட ஸ்பீச்சுக்கு. யா, ஏன்னா இதுக்கு தனியாக நம்ம ஃபீஸ் கொடுத்து தான் போய் கற்றுக்கணும். ஃபீஸ் கொடுக்காமலே இன்றைக்கி அழகாக கற்றுக்கிட்டோம். சூப்பர். ஸோ ரொம்ப அழகாக ஸ்பீச் பண்ணாங்க குழந்தைங்களாம், சூப்பராக. ரொம்ப நல்ல கம்யூனிகேஷன் சொன்ன மாதிரி மேம் சொன்ன மாதிரி கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லு அண்ட் வந்து அந்த போல்ட்னஸ் இந்த ஏஜ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணால் தான் சொன்ன மாதிரி அவங்க பெரிய ஆளாகும்போது நல்லா பேசுவாங்க. எனக்கெல்லாம் முத பேசும்போது காலும் கை மட்டும்தான் பேசும், கால்லாம் ஆடும். அந்த மாதிரி ரொம்ப ஸ்டேஜ் ஃபியர்லாம் ரொம்ப இருந்தது. பட் இப்போ பேசி 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 ஸ்டேஜ் ஃபியர்லாம் போயிடுச்சு. சரிங்களா? ஸோ சூப்பர். உங்களோட குழந்தைகளை வந்து ரொம்ப அழகாக வரைஞ்சிருக்காங்க. எல்லா குழந்தைங்களும் ரொம்ப அழகாக வரைஞ்சிருக்காங்க. ஒரு பெயிண்டிங்கும் தனித்தனியாக பார்த்தோம். நிறைய விஷயம் மேடம் பேசி முடிச்சிட்டாங்க. கிட்டத்தட்ட என்னோடய ஃபார்முலாவும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும், அவங்களோட ஃபார்முலாவும் கிட்டத்தட்ட அதே தான். பட் ஸ்பீச் மட்டும் தான் வேறு. சரிங்களா? ஸோ சொன்ன மாதிரி ஆர்ட் இஸ் யூனிவர்சல் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இதிலேயே நம்ம போட்டிருப்போம். ஏன்னா ஆர்ட்டுங்கிறது வந்து ஒரு லாங்குவேஜ் மாதிரி நான் திங்க் பண்ணுவேன். சரிங்களா? இப்போது நான் ஒரு யானை வரைகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு யானை வரைகிறோன்னா நான் யானைன்னு சொல்லுவேன். வேறு லாங்குவேஜ்காரவங்க இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சவங்க எலிஃபேண்ட் சொல்லுவாங்க, ஹிந்தி தெரிஞ்சவங்க ஹாத்தியும்பாங்க. அந்த மாதிரி அந்தந்த லாங்குவேஜுக்கு ஏற்றாப்புல ஈஸியாக கம்யூனிகேட் பண்ண முடியுதுல்ல, அதுதான் ஆர்ட்டோட வேல்யூ. ஈஸியாக கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும், எல்லாருனாலையும் புரிஞ்சுக்க முடியும். அப்படி ஆரம்பித்தது தான் நம்ம அந்த அனிமல்லேருந்து ஹியூமனாக மாறினதே வந்து எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேப் அனலிஸ்டிக் சொல்லுவோம். ஒரு சேப் அனலிஸ்டிக் பண்ணி அதை வரைய ஆரம்பிக்கும் போது தான் அவங்க ஹியூமனாகவே மாறுறாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் கலாச்சாரம் கிரியேட் ஆகுது. அப்படி வந்து ஓவியத்தை வந்து நம்ம வந்து அதை வந்து அந்த அளவுக்கு ரெஸ்பெக்ட் நான் கொடுக்குறேன். அதில் நான் அந்த ஃபீல்டில் நான் ட்ராவல் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிறேன் இந்த விஷயத்தில். ஸோ ரியலி வெரி ஹாப்பி. எனக்கு ஆர்ட் எப்படி வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, என்னோடய பிரதர் வந்து என் வீட்டில் வரைஞ்சிட்டு இருப்பாங்க. என்னோடய நோட் புக் எடுத்து வரைஞ்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க. நான் என்ன பண்ணுவேன், அவர் வரையும் போது அவருக்கு பின்னாடி நின்று பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன். ஜஸ்ட் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன். ஒரு 1 வீக் 2 வீக்ஸ் 3 வீக்ஸ் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் எங்கள் அண்ணன் ஊருக்கு போயிட்டார்.
அடுத்த அந்த டைம் மேடம் சொன்ன மாதிரி எனக்கு அது ஒரு எடிட் மாதிரி ஆயிடுச்சு. அந்த டைம் வந்தால் வரையணும் அப்படிங்கிற மாதிரி. அப்போ நான் என்ன பண்ணேன், அவரோட நோட் எடுத்து அதுக்கு அடுத்த பிக்சரை முத வரைஞ்சது நான் ஹனுமானை வரைஞ்சேன். சூப்பராக வந்துருச்சு. எல்லோரும் கொண்டு போய் எங்கள் அம்மா கொண்டு போய் எல்லாட்டையும் என் பையன் வரைஞ்சான். அப்போல்லாம் ஒரு வீட்டுக்காக போகலாம். இப்போ மாதிரிலாம் கிடையாது. இப்போல்லாம் ஃபேஸ்புக்கில் போட்டால் அதில் வர ஸ்டேட்டஸ் தான். அந்த மாதிரி காமிச்சு எனக்கு அது அந்த ஆர்ட்டில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து தூண்டுதல் வந்தது. அதுக்கு முன்னாடி நான் ஸ்கல்ப்சர் தான் பண்ணுவேன், மண்ணில் சிலை செய்வேன். அதுக்கப்புறம் வந்து சிட்டிக்கு வந்துட்டோம். மண் கிடைக்கல, கிளையெல்லாம் வந்து கிடைக்காது. அப்போ முன்னாடி காடு இருக்கும்போது பின்னாடி போவோம், புத்து மண்ணெல்லாம் இருக்கும், அப்படியே எடுத்துக்கொண்டு செய்வோம். அப்படியே நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். இங்கெல்லாம் மண்ணே கிடைக்கல. அப்படிங்கிறபோது தான் நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ட்ராயிங் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டில் இறங்கி பெயிண்டிங் லேர்ன் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் எங்கள் அம்மா எனக்கு டீச் பண்ணாங்க எப்படி கலர் அடிக்கணும். ப்ரெஷ்ஷெல்லாம் இருக்காது, பஞ்சு எடுத்து கலரை தொட்டு அப்படி தேய்க்க சொல்லுவாங்க. அப்படி தான் லேர்ன் பண்ணோம். இன்றைக்கி என்கிட்ட எதுவும் இல்லைன்னா கூட இருக்கிறது எல்லாத்தையும் வச்சு நான் ஒரு பெயிண்ட் பண்ணிடுவேன். ஏன்னா அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்து எங்கள் அம்மாவுக்கு சின்ன வயசில் எனக்கு கொடுத்தாங்க. எது கிடைச்சாலும் வரையணும், எதை கொடுத்தாலும் வரையணும், எதை பார்த்தாலும் அதை வச்சு நம்ம நினைக்கிற விஷயத்தை வந்து வி கேன் எக்ஸ்ப்ரெஸ். அதுதான் இன்றைக்கி வந்து மாடர்ன் ஆர்ட்டு, அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஆர்ட்டு அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து எங்கே வந்துருச்சு அப்படின்னா, நீங்கள் கிடைக்கிறத வச்சு இருக்கிறத வச்சு எல்லாரும் பண்ணுற விஷயத்த பண்ணாமல் நம்மளாக பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான். அது சின்ன வயசுலேயே எனக்கு வந்து ஃபீல் பண்ணிட்டாங்கங்கிறதுனால தான் எனக்கு தெரிஞ்சு அதெல்லாம் புரிஞ்சு இந்த அளவுக்கு வந்திருக்க முடிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஆர்ட் ஃபீல்டு வந்து கெரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணி சென்னைக்கு வரும்போது ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் காலேஜே கிடையாது. நான் பிறந்தது வந்து அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலண்ட். அங்கே என்னோடய மாஸ்டர் சுகுமார் மண்டல், அவர்கிட்ட லேர்ன் பண்ணேன். அதை பற்றி படிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும்போது காலேஜே இல்லை, ஸ்கூலே இல்லை. அப்போ தான் வந்து சென்னைக்கு வந்துட்டுருக்கேன். ஸோ கப்பலில் வந்துட்டுருக்கேன். 2 days 3 days பயங்கர தலைவலிலாம் வரும், தலையெல்லாம் சுற்றும் கப்பலில் வந்து. சரி இவ்வளோ கஷ்டம், சரி நம்ம ஒரு காலேஜ் ஆரம்பிக்கணும் சென்னையில் அந்தமானில் அப்படின்னு ஒரு எய்ம் எனக்கு ஸ்டார்ட் ஆனது அங்கே தான். ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் காலேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு எய்ம் எனக்கு ஆரம்பித்தது வந்து நம்ம கப்பலில் வரும்போது நம்ம இந்த ஃபீல்டுக்காண்டி இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வர்றோமே, நம்ம அந்தமானில் ஒரு காலேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு தான் எனக்கு எய்ம் ஸ்டார்ட் ஆனது. அப்படி ஸ்பார்க் ஆனது அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன். இன்றைக்கி டெசின் அகாடமின்னு இவ்வளோ பெரிய இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்தது. ஸோ அதுக்கப்புறம் இது சம்மந்தமாக படித்து அண்டு மாஸ்டர் டிகிரி முடிச்சு வி ஸ்டார்டட் டெசின் அகாடமி. பட் நான் கிளாஸ் எடுக்கிறது வந்து 8th standardலேருந்து எடுக்கிறேன். என்னோட 8th standard, நான் 8th படிக்கிறது வந்து ஐ எம் ஸ்டார்டட் டு டேக் அ கிளாஸ். ஏன்னா என்னோட ஸ்கூல் டீச்சர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்க குழந்தைகளை என்கிட்ட விட்டுருவாங்க. எவ்ரி சண்டே போய் நான் கிளாஸ் எடுப்பேன் அவங்க வீட்டில். அவங்க எனக்கு வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் எடுப்பாங்க, மேக்ஸ் எடுப்பாங்க. நாங்கள் எந்த ஃபீஸுமே கிடையாது. அவங்க என்கிட்ட ஃபீஸ் வாங்க மாட்டாங்க, நான் அவங்களோட ஃபீஸ் வாங்க மாட்டேன். பட் நிறைய அனுபவம் கிடைச்சது. அண்டு நிறைய டாக்டர்ஸ் கூட எப்படி பண்ணுறாங்க குழந்தை, நல்லா பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க. அந்த மரியாதை எனக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ இந்த ஃபீல்டு கம்மி கிடையாது, இந்த ஃபீல்ட்லேயே நம்ம ட்ராவல் பண்ணலாம். நிறைய ஸ்கூலில் என்னோடய மாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் நீ பாரு ரோட்டில் பெயிண்ட் அடிக்க போகிற, பார்த்துக்கிட்டே நீ ரோட்டில் பெயிண்ட் அடிச்சு சுற்ற போகிறேன்னா சொல்லியிருக்காங்க. பட் இருந்தாலும் என்னோட மாஸ்டர் சிவகுமார் மண்டல் சொல்லுவேன், என் முதுகில் தட்டிகிட்டே இருப்பார், நீ ஆர்டிஸ்ட் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார். நான் மிலிட்ரியில் போவேன், எனக்கு ஃபைட் ரொம்ப பிடிக்கும், மிலிட்ரியில் போவேன், இல்லை நீ ஆர்டிஸ்ட் ஆகணும் அப்படிம்பாரு. அந்த மாதிரி வந்து என்னை ஆர்ட்டுக்குள்ளே வந்து என்னோடய அம்மா, என்னோடய அண்ணன், மாஸ்டர்ஸ் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து வந்து கொண்டு வந்து வச்சாங்க. ஆனாலும் எனக்குள்ளே அது இருந்தது. ஆனால் ஈஸியாக வந்துதான்னு கேட்டால் கிடையாது மேம். இப்போ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்களே பை பர்த்தா ஆர்ட் இருக்குது வந்துடும், எனக்கெல்லாம் அப்படி கிடையாது. நான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி தான் கற்றுக்கிட்டேன். எனக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் வராது. ஒரு வாட்டி சொல்லிக் கொடுத்தாலும் எனக்கு வராது. 2 வாட்டி பார்த்தா தான் வரும். 3ஆவது வாட்டி பார்க்கும்போது தான் புரியும். 5ஆவது வாட்டி பார்க்கும்போது தான் கிரியேட்டிவே தெரியும். அப்படி தான் ஆர்ட்டை லேர்ன் பண்ணி இந்த அளவுக்கு வந்து கொண்டு வந்திருக்கேன். இன்றைக்கி நான் பிஹெச்டி பண்ணிகிட்ருக்கேன். தமிழ் தெரியாது, தமிழ் எழுத படிக்க தெரியாது, பேசுகிறேன், எழுத படிக்க தெரியாது. ஆனாலும் ஒர்க் ஷாப் அட்டன் பண்ணேன், தமிழில் தான் ஃபுல் கிளாஸ். ஒன்றுமே புரியல. ஃபஸ்ட் நாள் ஃபுல்லாக பவுன்ஸ். ஓகேங்களா? ஏதோ மணிமேகலை அந்த கதையெல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க. சுத்தமாகவே புரியல. என்ன இது ஒரு கதை தானே, இந்த கதையை வச்சு என்ன ப்ரூஃப் பண்ணுறாங்க, என்ன ப்ரூஃப் பண்ண விரும்புகிறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் புரியல. அதுக்கப்புறம் அதை படித்து புரிஞ்சு, ஓகே இது ஒரு கதை கிடையாது, கதைன்னு கிடையாது,
ஏன்னா மணிமேகலையை வச்சு ஒரு ஸ்டோரி, ரொம்ப அழகான ஒரு ஸ்டோரி சொன்னாங்க. மணிமேகலை அரங்கேற்றம் பண்ணும்போது அந்த பேக்ட்ராப்டில் வந்து பெயிண்டிங்கை எப்படி யூஸ் பண்ணாங்கங்கிறது ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க. ஸோ பெயிண்டிங்கை வந்து அந்த காலத்தில் இருந்திருக்குங்கிறது ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்காண்டி இந்த ஸ்டோரியை வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கிறோம், சரிங்களா? பட் நிறையா என் டாப்பிக்லேயே போயிட்டுருக்கேன். ஸோ குழந்தைகளை பற்றியே வருவோம். ஸோ குழந்தைங்க வந்து மேடம் சொன்ன மாதிரி சின்ன வயசில் அவங்களுக்கு எதுவுமே கிடையாது. நோ ரூல்ஸ், நோ பர்ஸ்பெக்டிவ், நோ ஃபார்முலா. வில்லேஜ் வர அந்தாங்க 4 வீடு, மரம் என்னம்மா இந்த 4 மரம், எங்கே மாடு, இந்த ஒரு மாடு, அந்த மாடு எப்படி இருக்கலாம் கிடையாது, 2 கொம்பு இருந்தால் அது மாடு, கரெக்ட், அப்படி வரைவாங்க. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இப்படி மாடு வராது, அப்படி சொல்லவே கூடாது. நீ என்ன வரைஞ்சிருக்க, என்ன சொல்ல வர, இந்த கதையை வச்சு உட்கார வச்சு நம்ம அவங்கக்கிட்ட பேசினோம்னா அவங்க சொல்கிற கதை இருக்கும்ல, அதை வச்சு அதில் அவ்வளோ கிரியேட்டிவிட்டி, அவ்வளோ ஆர்ட் இருக்கும், சரிங்களா? ஸோ அதுதான் ஆர்ட்டு. அந்த வயசில் அவங்க வரைகிறாங்க தெரியுமா, அவ்வளோ கிரியேட்டிவிட்டி இருக்கும். அதை தான் ஃபியூச்சரில் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த ஃபீல்டுன்னு கிடையாது, எல்லா ஃபீல்டுக்குமே வந்து ஆர்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அது நீங்கள் இன்ஜினியராக இருக்கட்டும், டாக்டராக இருக்கட்டும், எந்த ஃபீல்டு வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க, ஆர்ட் பேசிக் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து கிரியேட்டிவிட்டிக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் எப்போவுமே சொல்லுவேன், ஸ்டேஜில் சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுப்பேன். யாரெல்லாம் வரைஞ்சிருக்கீங்க, பேரண்ட்ஸ் மட்டும் தான், நோ ஸ்டூடெண்ட்ஸு. பேரண்ட்ஸு இந்த ஃபேஸ் வரைஞ்சி கொம்பு போட்டு இந்த சின்னதாக பல்லெல்லாம் போட்டு யாரெல்லாம் வரைஞ்சிருக்கீங்க, கை தூக்குங்க, நல்லா தூக்குங்க. இதுதான் கிரியேட்டிவ். சின்ன வயசில் நீங்கள் இவ்வளோ அழகாக கிரியேட்டிவ் பண்ணியிருக்கீங்க, இப்போ பண்ணுவீங்களா? இப்போ வரைஞ்சி எத்தனை வருஷம் ஆயிடுச்சு சொல்லுங்கள்? அது என்னன்னு நினைக்கிறீங்க? அது கொலாஜ் சென்டிமெண்டல் கிரியேட்டிவிட்டின்னு சொல்லுவோம். கொலாஜ் அப்படின்னா நிறைய அங்கங்கே இருக்க விஷயத்த ஒன்று சேர்க்கறது கொலாஜ்னு சொல்லுவோம். சென்டிமெண்டல் அப்படின்னா ஒருத்தவங்களுக்கு மேலே இருக்கிற கோபத்தை நான் என்ன பண்ணுறேன், என்னோடய ஆர்ட் மூலியமாக நான் வெளியே கொண்டு வர்றேன். அப்போ என்னோடய ட்ரெஸ்ஸு கம்மியாகுது இல்லையா? உங்கள் மேலே கோவம் வந்தால் எவ்வளோ நேரம் எனக்கு கோவம் இருக்கும், அந்த கோவத்தை நான் எப்படி குறைக்கிறது? வரைகிறது மூலியமாக என் கோவம் என்ன ஆகுது, நம்ம வரைவில் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்து ஏதாவது திட்டாங்க, ஏதாவது சொன்னேன்னா அப்படியே வரைஞ்சி திஸ் இஸ் யூ அப்படின்னு எழுதுவோம், கரெக்ட். அதே கொஞ்சம் பாசம் வந்துருச்சுன்னா ஃப்ளவர் போட்டு ஃபேஸ் போட்டு திஸ் இஸ் யூ அப்படின்னு எழுதுவோம், கரெக்டுங்களா? அதுதான் ரியாலிட்டி. அப்படி தான் நீங்கள் பண்ணணும். கோவம் இருக்கா, ஒரு பேப்பர் எடுத்து நல்லா கிறுக்குங்க, ஒரு அரை மணி நேரம் கோவம் போயிடும், புரியுதுங்களா? நான்லாம் நல்லா கோவம் வந்து நல்லா பிரியாணி சாப்பிடுவேன், கோவம் போயிடும். உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த ஜாலியாக செய்யணும், அவ்வளோதான், சரிங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் திங். அப்படி தான் ஆர்ட் வந்து உருவாயிருக்கு, வந்திருக்கு. ஆர்ட்டுங்கிறது வந்து பை பர்த்தாக வர்றதுங்கிறதுலாம் வந்து ரெண்டாவது. நான் எப்போவுமே அதான் சொல்கிறேன், பை பர்த்தாக வர்றதுங்கிறது ரெண்டாவது. நீங்கள் எல்லாருமே ஆர்டிஸ்ட் தான். எங்கள் அகாடமியில் ஒரு மாதம் நீங்கள் சும்மா உட்காந்துட்டு போங்க, டெய்லி வரையவே வேண்டாம், ஜஸ்ட் ஒரு சேர் தரோம், டெய்லி வந்து உட்காந்துட்டு போங்க, நீங்கள் ஆர்டிஸ்டாக மாறிடுவீங்க. நம்மளோட சுற்றுச்சூழல் நம்ம எப்படி வச்சுக்கிறோங்கிறது தான் இருக்குது. நம்மளோட சுற்றுச்சூழல் எதுக்கு ட்ராயிங் கிளாஸ் வர சொல்கிறோம், டெய்லி வரையணும்லாம் கிடையாது, அவங்க வந்து இங்கே உட்காரணும். அந்த குழந்தைங்க சொல்லி தரணும்னு அவசியம் கிடையாது, பக்கத்தில் இருக்க குழந்தைக்கு சொல்லி கொடுத்தா கூட அந்த குழந்தை லேர்ன் பண்ணிக்கிறோம். நான் பெரியவங்களுக்கு எடுப்பேன் கிளாஸு, என் பையனுக்கு எடுக்கவே மாட்டேன். அவன் அப்படியே பக்கத்தில் போவான், நான் திருப்பி 2வது நாள் கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருப்பேன்னா அடுத்த ஸ்டெப்ஸ் அவன் சொல்லிட்டு போவான், அடுத்து இதுதான் சொல்லுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவான். மீன்ஸ் அவனுக்கு கிளாஸே எடுக்கலை, ஆனால் அந்த குழந்தைங்களோட காது பாருங்கள். ஸோ நம்மளோட சுற்றுச்சூழல் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத வச்சு தான் வந்து அந்த குழந்தைகளை லேர்ன் பண்ணணும். ஸோ நீங்கள் சுற்றுச்சூழலை தான் ரெடி பண்ணி தர்றீங்க. கிளாஸ்க்கு வரோம், வீட்டில் வந்து எடுக்கிறோங்கிறது வந்து சுற்றுச்சூழல் ரெடி ஆகாது. ஒரு டீச்சர் வந்து வீட்டில் வந்து 1-to-1 செஷன் எடுக்கிறாங்கன்னா அதில் சுற்றுச்சூழல் கிடைக்காது, அவங்க லேர்ன் பண்ணுறது கம்மியாக தான் இருக்கும். அதே ஒரு கூட்டத்தில் கொண்டு வந்து வச்சு கிளாஸ் எடுக்கும்போது அவங்கள திட்டும்போது இவங்க லேர்ன் பண்ணிக்குவாங்க, இவங்களுக்கு கரெக்ஷன் கொடுக்கும்போது அவங்க கற்றுக்குவாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து குரூப் கிளாஸஸில் தான் கிடைக்கும், ஓகேங்களா? ஸோ குரூப் கிளாஸஸ்க்கு அவ்வளோ வேல்யூ இருக்குது, நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். மேடம் சொன்ன மாதிரி சண்டை போடுவாங்க, இது என்னோடதும்பாங்க, அந்த இரேசர் உன்னோடதும்பாங்க. அப்போ அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்குள்ள ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நிறையா அவங்களுக்கு கிடைக்கும்னு சொன்னாங்க. அதெல்லாம் குரூப் கிளாஸில் தான் கிடைக்கும். 1-to-1 கிடைக்குமான்னு கேட்டால் ஐ திங்க் கிடைக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து அவங்க மைண்டில் ஆல்ரெடி இருக்குது, ஓகேங்களா? நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பூஸ்ட் கொடுக்கணும், அவ்வளோதான். சூப்பர், இது எப்படி இருக்குது, உட்கார்ந்து பேசணும் அவங்கக்கிட்ட. இது என்ன பண்ணுறீங்க, இது என்ன சொல்ல வர நீ சொல்லுங்கள். அழகாக கதை பேசுவாங்க. அந்த கதை பேசுகிறதே கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் இம்ப்ரூவ் ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன். எனக்குலாம் நிறைய ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில். இப்போலாம் யோசிக்கிறதே கிடையாது. பேச சொன்னாங்கன்னா சும்மாவது வந்து மேலே ஏறி ஏதாவது ஒன்று பேசிட்டு போகிறது, அது பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கலலாம் பார்க்குறதே கிடையாது.
அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ தட் இஸ் திங். அவங்களுக்கு அந்த பேசுகிறாங்கன்னா கேளுங்க, நல்லா கேளுங்க, அதுவே அவங்களோட ஸ்கில்லாக இருக்கலாம் ஃப்யூச்சரில். சரிங்களா? அந்த மாதிரி வந்து ஆர்ட்டோட ஸ்கில் வந்து குழந்தைகளுக்கு வளருது. என்னோடய தாட் என்ன, இந்த ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கிறது என்னென்னா, அவங்களுடைய ஸ்கூல் ஒர்க்கு, எங்களுடைய இந்த நம்ம டீச் பண்ணுறோம்ல, எதுக்கு டீச் பண்ணுறோம், ஏன் டீச் பண்ணுறோன்னு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல, ஏன் டீச் பண்ணுறோம், அவங்களோட ஸ்கூல் ஒர்க் அவங்க செய்யணும், அவ்வளோதான். பேரண்ட்ஸ் வரைஞ்செல்லாம் கொடுக்கக்கூடாது. ஏன் வரைஞ்சி தரீங்க? வரைஞ்சி கொடுக்கவே கூடாது, அவங்களா வரையணும். அப்போ தானே அவங்களுக்கு அந்த விஷயம் புரியும். ஒரு டாக்டர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு புக்கை கொண்டு வந்து என்கிட்ட வரைய கொடுத்துருவாங்க. ஒரு பேப்பருக்கு 2500 சார்ஜ் பண்ணுவோம், கொடுத்துட்டு போவாங்க 50 பேப்பரு. ஓகேவா? அந்த டாக்டர் எப்படி சர்ஜரி பண்ணுவாங்க யோசிச்சு பார்த்துங்க. எங்கேயும் ஹார்ட் இருக்குன்னே தெரியாதுல்ல, புரியுதுங்களா? ஏன் வரைகிறோங்கிறது எதுக்குன்னு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல. இது இங்கே தான் இருக்குது, இது இப்படி தான் இருக்குதுன்னு எப்போ தெரியும்? ட்ரா பண்ணும்போது தான் தெரியும். மேப் சொல்லுவோம், பார்த்துருக்கீங்களா? மேப் வரைவோம், ஒரு கோடு போடுவோம், நேராக போங்க, பிள்ளையார் கோயில் இருக்கும், அங்கே ரைட் திரும்புங்கன்னு ஒரு படம் வரைவோம், ரைட் திரும்ப, இங்கே ஒரு வீடு இருக்கும், 5வது வீடு. வாட் இஸ் தட்? ட்ராயிங். புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? அது ஒரு ட்ராயிங், ஆர்ட். ஈஸியாக இருக்குல்ல, போகும்போது எழுதி கொடுத்தா கூட, அட்ரஸ் கொடுத்தா கூட போகிறது கஷ்டம், வரைஞ்சி கொடுத்தா ஈஸியாக போயிடலாம். புரியுதுங்களா? இப்போ கூகுள் மேப் அதானே பண்ணுது, அது ஒரு ட்ராயிங் தான், அது அனிமேஷனோட ஒரு ட்ராயிங், அவ்வளோதான். அண்டர்ஸ்டுட்? அந்த மாதிரி தான் ஆர்ட் வந்து அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு வந்து போகுது. ஸோ குழந்தைங்களை அதுக்கு தான் நம்ம ட்ரெயின் பண்ணுறோம். நம்ம வந்து ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் ஆகணும்லாம் கிடையாது, ஆர்டிஸ்ட் ஆகணுங்கிற அவசியமும் கிடையாது. அவங்க நல்ல ட்ரெஸ்ஸிங் செலெக்ஷன் பண்ணுவாங்க, நல்ல கலர் செலெக்ஷன் பண்ணுவாங்க. அவங்க வீட்டுக்குள்ளே வேணுங்கிற இந்த ஸ்க்ரீன் நல்லா இருக்குமா, இந்த பெயிண்ட் நல்லா இருக்குமா, இந்த பெயிண்ட் வச்சா எனக்கு டென்ஷன் ஆகுமா, நிறைய பேருக்கு புரியாது. ரெட் கலர் அடித்து வைப்பாங்க, கோவமாகவே இருப்பாங்க பாவம் அவங்க வீட்டில் எல்லாருமே. புரியுதுங்களா? இப்போ என்ன பெயிண்ட் அடிக்கணும் கதை இருக்குல்ல. இந்த பெட்ரூம்னா இந்த பெயிண்ட் அடிக்கணும், ஹால்லாம் இந்த மாதிரி கலர்ஸ் இருக்கணும். சில வீட்டுக்கெல்லாம் போனால் தூக்கமாக வரும், பார்த்துருப்பீங்க. ஏன்னா அந்த கலரோட வேல்யூ. ஸோ நிறைய விஷயங்களை அவங்க லேர்ன் பண்ணும்போது அவங்கள சுற்றி இருக்க விஷயத்தை எல்லாத்தையுமே அழகாகவும் பர்ஃபெக்ஷனாகவும் வச்சுக்குவாங்க. சரிங்களா? ஒரு பல் டாக்டர் ஒரு பல்லு செய்கிறாங்க தெரியுமா, ஒரு பல்லு செய்வாங்க தெரியுமா, ஒரு ஸ்கல்ப்சர் செஞ்சிடலாம். அந்த அளவுக்கு கரெக்டான ஃபார்முலா. ஒரு பல்லு செய்கிறது ஒரு சிலை செய்கிறதுக்கு ஈக்குவல். அப்போ ட்ராயிங் வரைய தெரியாதவங்க எப்படி பல்லு செய்வாங்க? எங்கள் அம்மாவுக்கு முத ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போய் பல்லு செஞ்சோம். மாட்டுனா பல்லு மட்டும்தான் தெரியுது, அவ்வளோ பெருசு. அப்போ எப்படி மெஷர்மெண்ட் எடுத்திருப்பாங்க, எப்படி செஞ்சுருப்பாங்கன்னு பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் திருப்பி இன்னொரு டாக்டர்கிட்ட போய், இன்னொரு ஹாஸ்பிட்டல் போய் திருப்பி அளவு எடுத்து திருப்பி செஞ்சு அதுக்கப்புறம் தான் லிப்ஸ் தெரிஞ்சுது. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பல்லு தான் தெரிஞ்சுது. ஸோ அந்த மெஷர்மெண்ட் டாக்டராக இருந்தாலும் என்ன தேவை நமக்கு? ட்ராயிங் தேவை, அளவு தேவை, மெஷர்மெண்ட்ஸ் தேவை. பில்டிங் கட்டுறோம், நல்லா பெருசாக கட்டியிருப்பாங்க, ஆனால் ரசிக்க முடியாது, இருக்க முடியாது. சின்னதாக கட்டியிருப்பாங்க. இன்டீரியர் இதுதான் வைக்கணும், இங்கே இதுதான் இருக்கணும், அந்த பர்ஃபெக்ஷன், அந்த மெஷர்மெண்ட் அழகாக இருக்கும். ஸோ அது எல்லாமே எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது? ட்ராயிங்லேருந்து ஆரம்பிக்குது. நிறைய பேர் நினைப்பீங்க இதை படிக்கிறதுனால என்ன பெனிஃபிட்ஸ். கரெக்டாக? அடுத்த லாஸ்ட் கேள்வி அதுதான், இது படிக்கிறதுனால என்ன பெனிஃபிட்? ஏதோ இப்போதைக்கு சின்ன பசங்க ட்ராயிங் கிளாஸ் போகிறாங்கன்னு சொல்லி தான் சார் அனுப்பி விடுறோம். அப்படி கிடையாது மேம். ஏன்னா நிறைய எங்கள்கிட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வர்றாங்க, கவுன்சிலிங் வருவாங்க, ஐடியா கேட்க வருவாங்க 12th முடிச்சுட்டு. ஏன்னா 12th முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் மார்க் வரலன்னு அவங்களுக்கு தெரியும். ஏன்னா மார்க் பேஸ் பண்ணியே இருக்கிறாங்கல்ல, மார்க் கிடையாது, ஸ்கில்லும் இங்கே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா இன்றைக்கி எல்லாமே மாறிடுச்சு, படிப்பு எல்லாமே மாறிக்கிட்டே வருது. ஆர்கிடெக்சர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஆர்கிடெக்சர் படிப்பு அது கிட்டத்தட்ட ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸு, 5 இயர் கோர்ஸு. அந்த கோர்ஸுக்கு நீங்கள் 1ஆம் கிளாஸ்லேருந்து 12th வரைக்கும் படிக்கிறீங்க, 12th ஒரு மார்க் வாங்குறீங்க, அதுலேருந்து 50% ஆஃப் மார்க் தான் எடுத்துக்குவாங்க. அப்போ மீதி 50% மார்க் எங்கேருந்து எடுக்கிறாங்கன்னா, நாட்டான்னு சொல்லி ஒரு எக்ஸாம் நடத்துகிறாங்க, ஆர்ட் சம்மந்தப்பட்டது. அதில் 80% ஆர்ட் இருக்கும், 20% கொஞ்சம் மேக்ஸ், கொஞ்சம் மீதெல்லாம் கலந்து வரும். அந்த 80% ஆஃப் மார்க் வந்து எங்கேருந்து ஆர்ட் 15 days தான் இருக்கும். 12th முடிச்சுட்டு ஒடியாருவாங்க, சார் எனக்கு ஆர்கிடெக்சர் ஜாயின் பண்ணணும், 15 days ட்ரைனிங் கொடுத்துருங்க. எப்படி கொடுக்குறது? அப்படியே கொடுத்தாலும் எக்ஸாமுக்கு மட்டும் ட்ரைனிங் கொடுத்து காலேஜுக்குள்ளே கொண்டு போயிடுவோம். ஓகேவா? காலேஜில் போய் 1 மாதத்தில் கால் பண்ணுவாங்க, எனக்கு ஆர்கிடெக்சரே வேணாம் சார், ஏதாவது ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் கோர்ஸ் இருந்தால் சொல்லுங்கள், நான் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன். என்னங்க இவ்வளோ பெரிய கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ண? ஏன்னா அவங்களுக்கு பேசிக் தெரியாது. உள்ளே போயாச்சு, அங்கே வந்து டீச்சர் உங்கள் காலேஜை பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப பெருசாக சொல்லுமா, பாஸாக எடுப்பாங்க, முடிஞ்சிச்சு, நாளைக்கு 10 பேஜ் சப்மிட் பண்ணிடுங்க,
அவ்வளோதான். அந்த 10 பேஜ் சப்மிட் பண்ணும்போது இது நல்லா இல்லை, ரீடு 10 வாட்டி ரீடு சொன்னால் மேம் தெரியும் சைக்காலஜி பற்றி, அவங்க அவ்வளோதான் கதம் தான். வீட்டில் உங்களையும் கதம் பண்ணிடுவாங்க. வரல என் ஸ்டூடெண்ட் அப்படி தான் நைட்டு 12 மணிக்கு கால் பண்ணுறாங்க, எனக்கு ஒன்றுமே வரல ப்ளீஸ் வாங்கலை சொல்லித்தாங்களே அப்படின்ட்டு. இன்றைக்கி மியாசி காலேஜில் வந்து ப்ரொஃபஸர் அவங்க காலேஜ் படிக்கும்போது சரிங்களா, அந்த மாதிரி வந்து ஏன்னா பேசிக் தெரியல, புரியுதுங்களா உங்களுக்கு. அப்போ ட்ராயிங்கிறது வந்து எல்லா ஃபீல்டுக்குமே இன்றைக்கி ப்ராடக்ட் டிசைனிங், கார் டிசைனிங், பைக் டிசைனிங், ஃபேஷன் டிசைனிங்லாம் அவ்வளோ காசு, அவ்வளோ வருமானம். மேம்க்கு ஒரு ப்ளவுஸ் தைக்க கூட்டிகிட்டு போனேன், நானே பயந்துட்டேன். சாரியை விட ப்ளவுஸ் ரேட் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. அந்த அளவுக்கு டிசைன், அந்த பர்டிகுலர் டிசைன். அது இல்லாமல் சார் நீங்கள் கேட்குற மாதிரி நீங்கள் எப்படி டிசைன் கேட்குறீங்களோ அப்படி பண்ணி தரோம் சார், ஓகேவா. சாரி ஒன்று வாங்க போகிறோம் லாஸ்ட் டைம் நினைக்கிறேன், சாரி நான் சப்ஜெக்ட் போகிறேன், பட் அது ஒரு ஆர்ட்டாக பார்க்குறேன் நான். அதில் டிசைன் மட்டும் பார்த்து சார் இதில் இருக்க டிசைனு எங்கள் கடையில் எங்கே போனாலும் கிடையாது, அதுக்கு சர்டிஃபிகேட்டும் தர்றோம், அதனால 10,000 ரூபா எக்ஸ்ட்ரா. ஸோ ஆர்ட் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு. யூனிக்னஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அங்கே கிரியேட் ஆகுது. நீங்கள் கேட்குற மாதிரி வந்து மாற்றி தர்றாங்க. அப்படிங்கிற போது நீங்கள் பண்ணுற சின்ன பிஸ்னஸ் கூட பெரிய பிஸ்னஸாக பண்ண முடியும். என்ன பண்ண முடியும்? சின்ன பிஸ்னஸை பெரிய பிஸ்னஸாக பண்ண முடியும். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள், இந்த சிப்ஸ் பாக்கெட் வாங்குறீங்க, எவ்வளோ காசு கொடுத்து வாங்குறீங்க? 20 ரூபா. அதில் 4 பீஸ் கூட இருக்காது, காற்று மட்டும் தான் இருக்கும். எதை வச்சு வாங்கணும்? அந்த கலரு பாக்கெட் தான். அதே நார்மல் கடையில் போனால் அதே 20 ரூபாய்க்கு ஜாஸ்தியாக கிடைக்கும். வாங்குவோமா? வாங்க மாட்டோம். அப்போ இங்கே என்ன தேவைன்னா ப்ரெசன்டேஷன். என்ன தேவை? நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணணும், கரெக்டாக ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணணும். ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணும்போது அதோட வேல்யூ என்ன ஆகுது? 10 ரூபா உள்ள பொருள் 100 ரூபாயாக மாறுது. இப்போ பெரிய பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க. ஃப்யூச்சரில் தேவைப்படும் சொல்கிறேன், இப்போ கிடையாது. இது இப்போ கொடுத்தா தானே அப்போ வரும். அதே மாதிரி நிறைய இருக்குது. கார் டிசைன், பைக் டிசைன். நம்ம நினைக்கலாம் பைக் மிஷின் தானே பண்ணுது, அப்படிலாம் கிடையாது. அதோட ஃபஸ்ட்டு காப்பி ஆர்டிஸ்ட் தான் செய்வாங்க. ஒரு காரோட பேசிக், ஒரு பல்பு கூட ஆர்டிஸ்ட் தான் செய்வாங்க. மண்ணில் சிலை செஞ்சு ஷேப் பண்ணி அதை ஓகே ஆனதுக்கப்புறம் அதை மோல்டு எடுத்து தான் அப்புறம் தான் மிஷின் செய்யும். அந்த பேசிக் ஆர்டிஸ்ட் தான் பண்ணுவாங்க. ஆர்டிஃபிஷியல் இன்ஜினியரிங் வரட்டும், என்ன வேணாலும் ஃபியூச்சரில் வரட்டும், ஃபஸ்ட்டு காப்பி ஆர்டிஸ்ட் தான் செஞ்சாகணும். புரியுதுங்களா? ஏன்னா அதுதான் பேஸ். ஸோ அது மாதிரி நிறையா படிப்பு வந்துருச்சு. இப்போ நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து படிப்பு இந்த லைனுக்கு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆனால் அது எப்போ தெரியுதுன்னா 8th 9th மேலே அவங்களுக்கு தெரியுது. ஏன்னா 8th 9th மேலே தான், 10th மேலே தான் நம்ம தேடவே ஆரம்பிக்கிறோம், என்ன மாதிரி படிக்கலாம், என்ன மாதிரி ஃபீல்டுக்கு போகலாங்கிறது. அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்குது. அதுக்கப்புறம் ஒரு விஷயத்தை லேர்ன் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ்க்காண்டி வருவாங்க. எங்கேயுமே சீட் கிடைக்கல சார், ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் தான் சேரணும். ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் ஒரு ஆளை உட்கார வச்சு அப்படியே வரையணும். என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் 1000 பேர் வருவாங்க, 80 சீட்டு 100 சீட்டு தான். இந்த வருஷம் நம்ம ஸ்டூடெண்ட் தான் செகண்ட் பிளேஸ் வாங்கியிருக்காங்க. இங்கே சொல்கிறேன், அந்த ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்குள்ளே நம்ம போடுற பாடம் இருக்கே 15 டேஸ்க்குள்ளே சொல்கிறேன். அது சின்ன வயசுலேருந்தே பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ட்ரைனிங்கே தேவையில்லை. நான்லாம் ட்ரைனிங்கே பண்ணல, நேராக வந்து எக்ஸாம் எழுதி சீட்டு வாங்கி படிச்சுட்டு வந்துட்டேன். புரியுதுங்களா? ஸோ ஆர்ட் வந்து இதுக்குன்னு நினைக்காம அவங்களுடைய சுற்றி இருக்க விஷயத்தை அழகாக வைக்கிறதுக்கும், ஃப்யூச்சரில் வந்து நான் எல்லாமே பண்ணுவேன். நான் டைலரிங், துணி தைப்பேன், பேண்ட் தைப்பேன், என்ன சொல்கிறது, கல் கட்டுவேன், ஜன்னல் செய்வேன், எல்லாமே ஆர்ட்டாக பார்க்குறேன் இன்றைக்கி. அதனால தான் என் பெயிண்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா பாதி வுட்டில் செதுக்கி வச்சுருப்பேன், பாதி படம் வரைஞ்சி வச்சுருப்பேன், பாதி இப்போ எங்கள் அம்மாவோட டைலர் வேலை கூட கொஞ்சம் அதில் ஆட் பண்ணலாமான்னு பார்த்துட்ருக்கேன். கொஞ்சம் எங்கேயாவது தச்சு கொஞ்சம் துணி அதை வச்சு பேஸ் பண்ணிடலாம், கொஞ்சம் க்ரியேட்டிவாக பண்ணலான்னு யோசிச்சு. ஏன்னா இன்றைக்கி அப்படி தான் ஆர்ட் விற்கிது. நீங்கள் சும்மா படம் வரைஞ்சி வைக்கிறத விட வித்தியாசமாக பண்ணி வைக்கிற ஆர்ட் தான் இன்றைக்கி நல்ல மார்க்கெட்டில் வந்து சேல் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ நம்ம அம்மா கற்றுக் கொடுத்த ஒரு தொழில், அப்பா கற்றுக் கொடுத்த ஒரு தொழில், நம்மளாக கற்றுக்கிட்ட ஒரு தொழில், 3 சேர்த்து ஒரு ஆர்ட்டாக ஃபார்ம் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அது மாதிரி நிறையா இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து தமிழ்நாடோட கலாச்சாரம் கற்றுட்ருக்கேன். இப்போ கோயிலை பற்றியான ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ ஃப்யூச்சரில் வந்து அதையும் என்னோடய பெயிண்டிங்கில் இன்க்ளூட் பண்ணலாங்கிற ஒரு நிறைய ஐடியாஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி உங்கள் குழந்தைங்களும் அந்த ஃபீல்டுக்கு ஏற்றாப்புல அந்த டைமில் ட்ரெயின் பண்ண, இது ஒரு படிப்பாக நினச்சிக்கோங்க. சைடில் நான் இதுன்னு சொல்ல, ட்ராயிங்னு சொல்ல, ஏதாவது ஒரு சைடு, டான்ஸு, மியூசிக்கு, பாட்டு, ஸ்பேச்சு, போட்டி, ஏதோ ஒன்று வந்து என்ன இருக்கணும் அவங்களுக்கு சைடில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும். ட்ராயிங்கோட வேல்யூ என்ன புரிஞ்சு, ஏன்னா எனக்கு தெரியலை, எனக்கு சொல்லித்தர ஆள் இல்லை, ஸ்கல்ச்சருக்கு ஒரு படிப்பு இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது. அப்படின்னா ஸ்கல்ச்சர் தான் நான் ஜாயின் பண்ணியிருப்பேன், பெயிண்டிங்கே ஜாயின் பண்ணியிருக்க மாட்டேன்.
செராமிக் ஒரு படிப்பு இருக்குன்னு தெரியாது. ஃபாரின் செராமிக் எங்கள் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் 6 டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு வந்து செராமிக்னால் அந்த பீங்கால செய்கிறாங்கல்ல அதுக்குன்னு தனியாக படிப்பு இருக்குது. பிரிண்ட் மேக்கிங் ராஜா ரவிவர்மாலாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அவர் ஏன் ஃபேமஸ் ஆனார் தெரியுமா? பிரிண்ட்டு, அவரோட படத்தை பிரிண்ட் போட்டு விற்றார், அதுக்கப்புறம் தான் ஃபேமஸ் ஆனார். அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஃபேமஸ் இல்லை. என்னோட மாஸ்டர் ஆர்டிஸ்ட் இளையராஜா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அவர் ஃபஸ்ட்டு வரையும் போது ஃபேமஸ் ஆகலை, அவரது புக்கில் வந்ததுக்கப்புறம் தான் அவர் ஃபேமஸ் ஆனார். ஸோ பிரிண்ட்டுங்கிறது அவ்வளோ ஒரு பெரிய விஷயம். ஸோ பிரிண்ட் மேக்கிங் சொல்லிட்டு ஒரு படிப்பே இருக்குது. அது ஒரு வாட்டி நீங்கள் அந்த ஆர்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா எத்தனை வாட்டி வேணாலும் பிரிண்ட் போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம படம் வரைஞ்சால் ஒன்று தான், ஆனால் பிரிண்ட் மேக்கிங்கில் ஒரு ஆர்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது நீங்கள் எத்தனை வாட்டி வேணாலும் பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? அப்போ எவ்வளோ லாபம்? டெய்லி ஒரு படம் வரையிறதுக்கு ஒரு படம் வந்து 10 வாட்டி பிரிண்ட் போட்டு விற்கிறது லாபம் இல்லை? அது மாதிரி பிரிண்ட் மேக்கிங் இருக்குது. விஸ்காம் இருக்குது. விஸ்காம்லேயே வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி, கேமராமேன். ரஞ்சித்லாம் எனக்கு சீனியர், 1 இயர் சீனியர் தான். அவர் காலேஜ் படிக்கும் போது கூத்துப்பட்டு நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி எங்கள் காலேஜில் அந்த கிரியேட்டர்ஸ் நிறையா இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி நிறையா படிப்பு இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்சு நான் இந்த படிப்பு சொல்கிறேன், இன்னும் நிறையா படிப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கேம் டிசைனிங் ஒரு படிப்பு இருக்குது. ஒரு பையன் வந்தான், வீட்டில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணா, சார் எப்போ பார்த்தாலும் கேம் விளாண்டுட்டு இருக்கான் சார் அப்படின்னாங்க. சரி, கேம் டிசைனிங்கில் போட்டுருங்க. கேம் டிசைனிங்கில் படித்தா ட்ராயிங் தெரியுது, கேம் டிசைனிங் பண்ணால் இப்போ நல்லா ஃபேமஸ், சூப்பராக சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிட்டாங்க. அந்த மாதிரி வந்து அந்தந்த ஃபீல்டுக்கு ஏற்றாப்புல ஒர்க்கை தேடி நம்ம பண்ணும்போது, குழந்தைங்களோட பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் பண்ணும்போது சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆவாங்க. ட்ராயிங் கிளாஸ் வச்சு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆக முடியுமான்னு எனக்கு தெரிஞ்சு யாருமே என்கிட்ட சொன்னதே கிடையாது. ட்ராயிங் கிளாஸ் எடுக்கிறியா? ட்ராயிங் கிளாஸா எனக்கு தெரிஞ்சு நான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறேன். ஐ திங்க் நீங்களாக தான் சொல்லணும். தேங்க்யூ. நிறையா பேசிக்கிட்டே இருப்பேன், பேசுனா. தேங்க்யூ பேரண்ட்ஸ். அண்டு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, இந்த சக்ஸஸ்க்கு முக்கியமான காரணம் ராதா மேம் என்னோட நல்ல ஸ்டூடெண்ட் ஃபஸ்ட்டு. அண்டு ரொம்ப கிரியேட்டிவான ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அவங்களோட ஒர்க்லாம் கீழே பார்த்துருப்பீங்க, ரொம்ப வித்தியாசமாக ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்து கிரியேட்டிவ் அப்படிங்கிறதுல வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக பண்ணுவாங்க. அந்த எஃபெக்ட் வந்து அவங்களோட ஸ்டூடெண்ட்டோட ஒர்க்லேயுமே தெரியுது. கொஞ்சம் கிரியேட்டிவ் சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் நிறையா அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கீங்க, ஒர்க் பண்ண வச்சுருக்கீங்க. ஸோ இந்த கிரியேட்டிவ் பற்றி நிறையா கிளாஸ் எடுத்திருப்பேன். அண்ட் ரொம்ப நல்லா ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சக்ஸஸ்ஃபுல்லுக்கு. ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கர் அண்டு நல்லா ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காங்க குழந்தைங்களா. 2 வருஷம் ஆச்சு ஆரம்பித்து, நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்கீங்க மேம். சூப்பர். அண்டு இது வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் சொல்லுவேன். ஒரு குழந்தை வளர்கிறதுக்கு ஒரு ட்ரையாங்கிள் தேவை. ட்ரையாங்கிளோட ஒரு கார்னரில் குழந்தை இருக்கும், மீதி 2 கார்னரில் யாருமே இல்லைன்னா அந்த குழந்தை சக்ஸஸ் ஆகாது. ஒரு குழந்தை நல்லா வரையுது, ஆனால் பேரண்ட்ஸ்க்கு டைம் கிடையாது, வேலைக்கு போகிறாங்க, கூட்டிகிட்டு போக விட ஆள் இல்லை, அவங்களுக்கு சொல்லித்தர ஆள் இல்லை. அப்படிங்கிற போது அந்த குழந்தை பிளாங்க் ஆயிடுது. திறமை இருக்குது, ஆனால் என்ன இல்லை. அப்போ பேரண்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். இந்த குழந்தைக்கு இது வருது, இது புரியுது, இது வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அவங்களோட திறமையை கண்டுபிடிச்சி அவங்கள கரெக்டான இடத்துல கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அப்போ இங்கே இத்தனை ஸ்டூடெண்ட் இன்னைக்கு இந்த சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இந்த ஷோ பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் யாருன்னு நினைக்கிறீங்க? பேரண்ட்ஸ். கிளாப் பண்ணிடலாமா எல்லாரும்? ரொம்ப நல்லா அவங்கள கூட்டியாந்து விட்டு அவங்களோட சுச்சுவேஷன் புரிஞ்சு அந்த ட்ரையாங்கிள். அடுத்து ஒரு நல்ல குரு. ஸோ நல்ல குரு, நல்ல பேரண்ட், நல்ல குழந்தை, 3 ட்ரையாங்கிளும் சேரும்போது அந்த குழந்தை 100% சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகும். நன்றி, வணக்கம். I would like to call upon Sai Raksha and Krishika to present a honoring speech for our director. Nowadays are succeeding in startups or venturing out on their own as freelancers or independent consultants. With the guidance from our master, we have very successful women entrepreneurs by the following their love and passion for art, who turn our beloved teachers. Being an entrepreneur allows women the opportunity to set their own house, make their own money, and follow their passions, which has increased the number of women who are ready to take a risk.
And what such amazing woman is her director, Dr. Sudha Rajendran. Dr. Sudha Rajendran is a mentor and coach for young artists, helping them achieve their fullest potential. A bachelor's degree in Fine Arts from Bharatiyar University and participating in various exhibitions like Tamil Nadu Art and Culture Painting and National Art Exhibitions. She left no stones unturned to her skills, thus adding more feathers to her cap. The Sin Academy takes pride in hosting many guest artists and designers from all over the world to work with its students, expanding which now as DFA and Advanced Diploma in Arts with 2 concentrations, one in creative expression and another in performance and in-depth finance studies. And she has recently taken up the role as director of our academy, along with so many other responsibilities, and truly an inspiration to us all. I would like to invite our beloved director to please come up on the stage and say a few words. Thank you. Good evening. Good evening. Yeah, so sorry, ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு இல்லையா, எல்லாம் டயர்ட் ஆயிட்டாங்க. ஸோ குட் ஈவினிங் ஒன் அண்ட் ஆல் ப்ரெசன்ட் ஹியர். ஸோ நிறையா பேசிட்டாங்க, எனக்கு எந்த டாப்பிக்குமே இல்லை. குழந்தைங்களை பற்றி பேசணுன்னா அவ்வளோ அழகாக பண்ணியிருக்காங்க. ஒவ்வொரு ஒர்க்கும் அவ்வளோ டெடிக்கேட்டடாக, அவ்வளோ ப்ரெசன்டேஷன் வந்து இவங்களுடைய ஒர்க்கில் பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு விஷயம் வந்து பண்ணுறதுக்கு வந்து ப்ரெசன்டேஷன், பேஷன்ஸு இது எல்லாமே இருக்கணும். இது எல்லாமே இந்த குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஸோ மேம் அந்த அளவுக்கு வந்து டீச் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லும்போது ரொம்ப இன்னமுமே இந்த ஈவினிங்கை வந்து இவ்வளோ அழகான ஈவினிங் கொடுத்ததுக்கு தேங்க்யூ ராதா மேம், அண்ட் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். யா, ஸோ இது வரைக்கும் எல்லாருமே நிறைய பேசிட்டாங்க. ஸோ நான் வந்து டைரெக்டாக சிலபஸ்க்குள்ளே போகிறேன். ஸோ நம்மளுடைய சிலபஸ் டெசின் அகாடமியோடைய சிலபஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு குழந்தைங்களுக்குமே ஈச் பை ஒன் பை ஒன், அதாவது 3+லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி அப் டு 70 இயர்ஸ் வரைக்கான எல்லாருக்குமே வந்து கோர்சஸ் இருக்குது. ஸோ 3+ பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் கலரிங்ஸ் இருக்குது. கலரிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கான பேசிக்ஸ் எப்படி அப்ளை பண்ணணும், ஹவு டு மூவ் த கலர்ஸ், ஹவு டு ட்ரா, இது எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு லெவல்ஸ்லேயுமே நீங்கள் பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் ஃபண்டமெண்டல் லெவல், அதுக்கப்புறம் ஃபண்டமெண்டலே வந்து we had divided the 2 levels. ஏன்னா எல்லாருனாலையுமே டைரெக்டாக ஒரு ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோன்னா ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக we just make the line. ஏன்னா ஒரு ஆர்ட்டுக்கு தேவையானது லைன் ஒழுங்காக போட தெரிஞ்ச அந்த குழந்தை ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டு. ஸோ அதுக்காக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி லெவல்லையும் நாங்கள் பேசிக்காக லைன்ஸை முதல்ல ஸ்டார்ட் அப் கொடுத்துருப்போம். அது நீங்கள் ஃபண்டமெண்டலையும் பார்க்கலாம், இன்டர்மீடியட்லேயும் பார்க்கலாம், அட்வான்ஸ்லேயும் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த லைன்ஸ் ஒழுங்காக போட்டுட்டாங்கன்னாவே அவங்களுடைய லெவல்ஸ், அவங்களுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் இது எல்லாமே வேறு லெவலில் இருக்கும். நீங்கள் நல்லா பார்த்துருக்கலாம், நீங்கள் இப்போவே பார்க்கலாம் அவங்களுடைய ஒர்க்கை. இப்போ இது வரைக்குமே அவங்க பேசிக் கற்றுக்கிட்டு இன்றைக்கி இவ்வளோ அழகாக ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த பேஸ் அவங்களுக்கு கரெக்டாக போயிருக்குன்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி அந்த கலரிங் வெளியில் வராமல் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், அந்த நீட்னஸ், அந்த டிசிப்ளின் எல்லாமே வந்து ஒரு பெயிண்டிங்கில் அவ்வளோ அழகாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கிட்ஸுக்கு நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து கிளாப் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். யா, ஸோ கிட்ஸ், உங்களுக்கு இவ்வளோ அழகான பேரண்ட்ஸ் கிடைச்சதுக்கு நீங்களும் கிளாப் பண்ணிக்கலாம். கிளியர், ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பேசிக். இதை எல்லாருமே வந்து நிறைய பேர் நினைப்பாங்க, ஓகே ஒரு ஆர்ட் எக்ஸிபிஷன் வச்சுட்டாங்க, தட்ஸ் இனஃப், நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. பட் திஸ் இஸ் த பேஸ். இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு நம்ம கொடுக்குற ஒரு சின்ன மோட்டிவேஷன். உங்களால் பண்ண முடியும், நீங்கள் பண்ணலாம், நீங்கள் என்ன நினச்சாலும் பண்ணலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஒரு ஸ்மால் மோட்டிவேஷன் தான் அவங்களுக்கு. ஸோ இது வந்து நம்ம ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளில் பண்ணுற இதே இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய எக்ஸிபிஷன்ஸ் வந்து அவுட் சைடில் நடக்குது. ஸோ நம்ம குழந்தைங்களை வந்து
நம்ம தான் கொண்டு போகணுன்னா நிறைய லெவல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நிறைய முதல்லாம் வந்து இவ்வளோலாம் கிடையாது. இப்போ வந்து நிறையா ஆன்லைன் எக்ஸிபிஷன்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் நடக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக அவங்களால முடியும். ஆனால் இவ்வளோ அழகாக பண்ணும்போது நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு டாபிக் கொடுக்குறாங்களா பண்ண சொல்லுங்கள், ஏதோ பண்ணுறாங்களா பண்ணட்டும், நீங்கள் அதை அப்லோட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் கொடுக்குற ஒரு குட்டி மோட்டிவேஷன் தான் அந்த குழந்தை நீங்கள் நாளைக்கு ஃப்யூச்சரில் வந்து பெரிய லெவலில் வளர்ந்து நிற்பாங்க. அவங்களுக்கு உள்ள விஷயங்களாக இருக்கட்டும். இன்றைக்கி வந்து நிறைய குழந்தைங்க வந்து சென்னையிலேருந்து அடுத்த ஊருக்கு போய் படிக்கிறாங்க. அப்போ அப்படி இருக்கும்போது ஸோ அவங்களுக்கு தேவையானது செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் இது எல்லாமே வந்து பேசிக்காக எல்லாத்துலேயுமே கிடைக்கும். பட் ஆர்ட்லேருந்து சீக்கிரமே அவங்களுக்கு வந்து ரீச் ஆகுது. ஸோ இது எல்லாமே தான் வந்து நம்ம ஆர்ட்டில் இருக்குது. இது இல்லாமல் வந்து இப்போ ஒரு 12th வந்துட்டாங்க ஒரு குழந்தை அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு நான் நம்மளோட டிசைன் அகாடமியில் வந்து டிப்ளமா கோர்சஸ் வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ டிப்ளமா கோர்சஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தட் இஸ் அ 1 year கோர்ஸ். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு மியூசிக் அண்ட் ஃபைன் ஆர்ட் யூனிவர்சிட்டியுடையது. இதுக்கப்புறம் டிப்ளமா 1 yearல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆர்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நாலேஜுமே ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு கிடச்சிரும். ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன டிப்ளமா முடிச்சாச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா தட் இஸ் அட்வான்ஸ் டிப்ளமா. ஸோ இதே மாதிரி ஒவ்வொரு லெவலும் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்த லெவல்ஸ்க்கு வந்து நிறைய பேசிக் நிறைய லெவல்ஸ் நிறைய கோர்சஸ் இருக்குது உங்களுக்கு. ஸோ பேசிக்காக இவ்வளோ தான் அப்படின்லாம் கிடையாது. இட்ஸ் எண்டிங்கே கிடையாதுன்னு சொல்லலை. இப்போ மாஸ்டர் பிஹெச்டி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ பிஹெச்டிக்கு அப்புறம் என்னென்னா அதுக்கப்புறம் ஆராய்ச்சி தான் அவருக்கு ஃபுல்லாகவே. ஸோ எதை எடுத்தாலுமே அவங்க வந்து அடுத்தடுத்த லெவல் அதாவது தேடுதல்னு சொல்கிறது வந்து நிறைய எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது. ஸோ ஒரு குழந்தைங்களுக்கு வந்து பேசிக் ஸ்டார்ட் ஆனதுலேருந்து அப் டு லாஸ்ட் எண்டிங் வரைக்குமே அவங்க வந்து ஒரு அவங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை வந்து அவங்க நல்லபடியாக பண்ணலாம். ஸோ இது ஒன்று இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து நம்மளோட சிலபஸில் வந்து பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு தேவையான 3 விஷயங்கள். ஸோ 3 விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ஃபார் கப் CUP, C for concentration, U for understanding, P for practice. ஸோ இது 3மே தான் நம்மளுடைய சிலபஸில் அழகாக கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அன்றைக்கி அது கொடுத்துருக்கனால தான் எல்லா குழந்தைங்களுமே வந்து இவ்வளோ பெஸ்ட்டாக பண்ண முடியுது. We have 68 branches இப்போ டிசைன் அகாடமியில் என்ன ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ 68 branchesலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பிரான்ச்சில் இருக்கிற கிட்ஸுமே அவ்வளோ அழகாக கொடுத்துருக்காங்க. பிகாஸ் we are சிலபஸ் தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அந்த அளவுக்கான சிலபஸை வந்து டாக்டர் ராஜேந்திரன் சார் அவ்வளோ அழகாக ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால தான் இன்றைக்கி ஒவ்வொரு குழந்தையுமே ஈஸியாக வின் பண்ண முடியுது. இன்றைக்கி எந்த காம்படிஷன் போனாலும் பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் அகாடமி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ப்ரைஸ் வாங்காமல் வரது சான்ஸே கிடையாது. டிசைன் அகாடமி உள்ளே போயிட்டாவே எல்லோரும் பயப்படுறாங்க, ஐயோ டிசைன் வந்துட்டாங்களா, ஓகேப்பா அவங்க தான் நம்ம தான் எதுவும் இல்லை அப்படின்னு எனக்கு முன்னாடியே டேரெக்டாக ஒரு பேரண்ட் சொல்லிட்டு போயிருக்கிறத நான் என் கண்ணாட பார்த்துருக்கேன். அதனால தான் நான் இன்றைக்கி பேசிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய சிலபஸாக இருக்கட்டும் நம்மளுடைய டெக்னிக்கலாக இருக்கட்டும் அந்த அளவுக்கு நமக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ இது இஸ் நாட் இது எண்டிங் கிடையாது, இன்னும் நிறைய இருக்குது. ஸோ நிறைய லெவல்ஸ் வந்து குழந்தைங்க அட்டன் பண்ணால் தான் அவங்க ஒரு அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஸோ இவ்வளோ அழகாக பேஷன்ஸாக இருந்ததுக்கு தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ராதா மேம். Thank you for the wonderful words, ma'am. I now call upon our founder and our director on stage to hand over the catalog to our chief guest, Priya ma'am.
அதனால் நான் நிறைய பேசுவேன். ஆனால் இன்றைக்கி அது முடியாது. நான் கட் டவுன் அது மைண்டில் வச்சுட்டே தான் பேசுகிறேன். ஏதாவது மிஸ் அவுட் ஆயிருந்ததுன்னா ஐ எம் ஸோ சாரி ஃபார் தட் ஃபஸ்ட்டு. அண்ட் ஐ வாண்ட் டு தேங்க் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட். என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸை தான் நான் ஃபஸ்ட்டு தேங்க் பண்ணுவேன். ஏன்னா நான் இதை வெல் பிளான் பண்ணேன். ஸோ இதை நான் வெல் பிளான் பண்ணேன் ஜூன் ஜூலையில். டியூ டு சம் பர்சனல் ரீசன்ஸ்னால என்னால் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியல. அதுக்கப்புறம் எனக்கு இதை எப்படியாவது எக்ஸிக்யூட் பண்ணியே ஆகணும்னு சுதா மேம் எனக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன். அவங்க பெருங்குளத்தூர் பிரான்ச் மேனேஜர் அவங்க. ஸோ அவங்க ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் எனக்கு ஆரம்பத்துலேருந்தே. அண்ட் அவங்களோட ஷோவும் வந்தது. நான் பிளான் பண்ணதும் கரெக்டாக சிங்க் ஆச்சு. ஸோ இன்னும் ஒரு 1 மந்தில் எப்படியாவது நம்ம பண்ணியே ஆகணும். பிகாஸ் 1 இயர் நம்ம முடிஞ்சிட்டோம். லாஸ்ட் வீக் வி கம்ப்ளீட்டட் 1 இயர் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு. ஸோ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணது என்னவோ கோவிட் அப்பையிலேருந்தே நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஆன்லைன் கிளாஸஸ் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். வெரி ஃபியூ கிட்ஸோடு தான் நான் ஆரம்பித்தேன். என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸு, என்னோடய க்ளோஸ் சர்க்கிள் நெட்ஒர்க்கில் இருக்கிறவங்களது தான் ஆரம்பித்தேன். சார்கிட்ட நான் படித்து முடித்ததுமே எனக்கு ஆரம்பிக்கணும்னு இருந்தது. நான் போய் சார்கிட்ட சொன்னப்போ, நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள், நான் எல்லா சப்போர்ட்டும் பண்ணுறேன், உங்களால் முடியுமான்னு முதல்ல டெஸ்ட் பண்ணுவோம், அப்புறமா ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜாக எடுத்து பண்ணுங்கன்னு ஃபஸ்ட்டு சொன்னது. அப்புறம் ஏன்னா அவருக்கு என்னை பற்றி நல்லா தெரியும். எனக்கு 2 பசங்க, வீடு எல்லாமே நான் மேனேஜ் பண்ணணும். அவங்க எல்லாருமே என்னோட அவ்வளோ டிபெண்டிங்கு. அதனால் எடுத்ததும் இந்த மாதிரி, ஏன்னா இது என்ன மட்டுமே பாதிக்கிற விஷயம் இல்லை, என்னை நம்பி இவ்வளோ கிட்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ இஃப் ஐ எம் டேக்கிங் சம் டிசிஷன் அது அவங்களையும் தான் போய் அஃபெக்ட் ஆகும். அதனால் சார் என்ன சொன்னார்னா, வெயிட் பண்ணி நீங்கள் முடியுமான்னு ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், முடியும்னா தென் ஐ வில் கிவ் யூ த ஃப்ரான்ச்சைஸ் அப்படின்னு தான் சார் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு சொன்னார். ஒரு 3-4 மந்த்ஸ் என்னோட அப்பையிலேருந்து ட்ராவல் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க இங்கே, தே நோ வெரி வெல். அதுக்கப்புறமா ஒரு 3-4 மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் சார்கிட்ட ஃப்ரான்ச்சைஸ் அகெயின் போனேன் நான். சார் என்னால் பண்ண முடியும், கொடுங்க அப்படின்னு. ஏன்னா அவ்வளோ சீக்கிரம் எல்லாருக்கும் கொடுக்க மாட்டார் சார். சாருக்கு வந்து அந்த ஒரு பர்ஃபெக்ஷன் வேணும், டெடிக்கேஷன் வேணும் அவருக்கு. எல்லாருக்கும் எடுத்ததும் போய் ஃப்ரான்ச்சைஸ் கேட்டாலாம் கொடுக்க மாட்டார் சார். அதுவும் அவர் பார்ப்பார். ஏன்னா அது வந்து தெசின் அகாடமி இஸ் பிராண்ட். அது வந்து நான் பண்ணுற தப்புனால அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது. அவங்களுடைய ஹார்ட் ஒர்க்கு இவ்வளோ வருஷம், நியர்லி ஒரு 2 decades 2004லேருந்து ஆரம்பித்து பண்ணிகிட்ருக்கிறது. நான் பண்ணுற ஏதாவது ஒரு தப்புனால அது அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது. அதனால் நான் போய் வாங்கிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸ்டார்ட் பண்ணதும் நான் பெருசாக ஸ்டார்ட் பண்ணல. ஐ வாஸ் டூயிங் அட் ஹோம். ஒரு 3-4 மந்த்ஸ் வீட்டில் பண்ணேன். அப்புறம் இங்கே கிட்ஸ் காஸ்மோஸில் ஒரு கோவொர்க்கிங் ஸ்பேஸ் எடுத்து பண்ணேன். லிவானாவோட அம்மா தான் இந்த ப்ளே ஸ்கூலோடைய ஓனர். அவங்க வந்து எனக்கு கொடுத்தாங்க. அவங்க பொண்ணை என்னை சேர்க்கும் போது நான் சொன்னேன், எனக்கு ஸ்பேஸ் இல்லை மேம், நாங்கள் ஆன்லைனில் தான் பண்ண முடியும்னு. அவள் யூகேஜி தான் படிக்கிறா, நீங்கள் ஆன்லைனில் எடுத்தால் எப்படி வந்து உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியும், நீங்கள் என் பிளேஸ்க்கு வாங்க, என்கிட்ட ப்ளே ஸ்கூல் இருக்குது, நீங்கள் அங்கே பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அந்த ரூம் தான் எனக்கு கொடுத்தாங்க. முதல்ல இருந்தவங்களுக்கு தெரியும், அந்த ரூமில் நான் ஆரம்பித்தேன். அப்புறம் ஒரு 3-4 மந்த்ஸ் அங்கே ஆரம்பிச்சுட்டு என்னோடைய ஃபார்ச்சுனேட்டாக காட்ஸ் கிரேஸாக எனக்கு தெரியல, கீழே வந்து வேக்கண்ட் ஆச்சு. நான் உடனே வந்து மேம் கிட்ட சொன்னேன், மேம் எனக்கு வந்து ஒரு டெடிகேட்டட் ஸ்பேஸ் வேணும். ஏன்னா பசங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு ஸ்டெடி டேபிளும் இதுவும் இல்லாமல் எர்கனாமிக் ப்ராப்ளம்ஸ் நிறையா வருது. முதுகு வலிக்குது சொல்கிறாங்க, ஷோல்டர் வலிக்குது சொல்கிறாங்க. நான் டேபிள் போடணும், எனக்கு இங்கே ஸ்பேஸ் இல்லை, நான் கீழே எடுத்துக்கிறேன்னு சொன்னேன். அப்போ மேம் சொன்னாங்க, கீழே டொமஸ்டிக், நீங்கள் கமர்ஷியல் கேட்குறீங்க, இருந்தாலும் நான் தரேன், ஆனால் கமர்ஷியலாக பண்ண வேண்டியதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணுங்கன்னாங்க. ஸோ அந்த ஒரு கோஹெட் அவங்க கொடுத்ததுனால தான் நான் கீழே ஸ்டார்ட் பண்ண முடிஞ்சுது. அதுக்கு அவங்களுக்கும் நான் ஒரு தேங்க் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு 1 இயராக நான் மட்டும் இல்லை ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணது எல்லாருக்குமே தெரியும், கிட்ஸும் தான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாங்க. அவங்க எந்த காம்படிஷன் நான் குரூப்பில் போட்டாலும் பேரண்ட்ஸ் கஷ்டமே பார்க்காம சாட்டர்டே சண்டே அந்த 2 நாள் தான் அவங்களுக்கு ரெஸ்ட்டு. அந்த 2 நாளும் அவங்கள கூப்பிட்டுட்டு எல்லா இடத்துக்கும் நோலம்பூர், முகப்பேர், அங்கே இங்கேருந்து ட்ராவல் பண்ணி போவாங்க. அதுக்கு அவங்களுக்கு பெரிய தேங்க்ஸ். ஏன்னா அவங்க மோட்டிவேட் பண்ணதுனால தான், நான் மட்டுமே கிடையாது. நான் ஈஸியாக சொல்லி கொடுத்துட்டு கிளாஸ் முடிச்சுட்டு போயிடலாம். வீட்டில் போய் அவங்க எவ்வளோ தூரத்துக்கு பேரண்ட்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்கங்கிறது இருக்குது. அதனால பேரண்ட்ஸுக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ். இதுக்கு இவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆனது வந்து இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் மீ, இட்ஸ் அ டீம் ஒர்க். அது மாதிரி சார்கிட்டேருந்து நான் நிறையா கற்றுக்கிட்டேன் டீச்சிங்கில். யூஸ்வலாக மேல் ஃபேக்கல்ட்டினா கோவம் வரும்னு சொல்லுவாங்க. ஏதாவது ஒரு தடவை டவுட் கேட்டால் சொல்லுவாங்க, 2வது தடவை டவுட் கேட்டால் அப்படி தான் அப்படின்ட்டு அமுச்சிடுவாங்க. சார் வந்து அப்படியே ஆப்போசிட்டு. 50 பேர் படிக்கிறோம், 50 பேருக்கும் ஒரே டவுட்டை 50 விதமாக கேட்போம், எல்லாத்துக்கும் பொறுமையாக பதில் சொல்லுவார். அது வந்து எனக்கு அவர்கிட்ட தான் இன்ஸ்பயர் ஆச்சு. அதனால தான் நான் கிட்ஸ் கிட்ட வந்து ரொம்ப பாண்டிங்கோடு இருக்கிற ரீசனும் அதுதான். சார் எப்படி வந்து டீச் பண்ணாரோ அதை பார்த்து அதை கற்று தான் நான் அவங்களுக்கு டீச் பண்ணுறேன்.
சுதா மேமும் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவ். இப்போ நான் ஒரு எக்ஸிபிஷன் போடுறேன், எனக்கு பிக்சர்ஸ் வேணும் மேம், நான் இதுதான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன், இதை பாருங்கள் மேம், இது வேறு பிக்சர்ஸ் மாற்றலாமான்னு கேட்டால் எப்போ கேட்டாலும் உடனே அனுப்புவாங்க. நாட் ஈவன் 5 minutes உடனே எடுத்தாங்க. எங்கேருந்து எடுக்கிறாங்க, எப்படி அனுப்புகிறாங்க, நான் பிக்சர் எடுக்கணும்னா தேடணும் 4 நாள். மேம் கிட்ட கேட்டு டக்குன்னு வரும். எப்படி வருது, எங்கேருந்து வருதுன்னே தெரியாது. அதே மாதிரி அவங்க என்னோட ரொம்ப கைட் பண்ணாங்க. ஷீ இஸ் லைக் எ ஃபேமிலி மெம்பர். அவ்வளோ தூரம் எல்லாமே ஷேர் பண்ணிப்பாங்க. அவங்களுக்கும் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ். ஃபஸ்ட்டு தேங்க் பண்ணணுன்னு நினச்சது பிரியா மேம். நான் ஃபஸ்ட்டு யாரை சீஃப் கெஸ்ட்டாக கூப்பிடணுன்ற ஐடியாவே இல்லை எனக்கு. நான் வந்து எப்படி கூப்பிடலாம், ஸ்கூல் பிரின்சிபல்ஸ் கூப்பிடலாமா, ஆர்ட் ரிலேட்டடாக ஆர்ட் டீச்சர்ஸ் இல்லை ஆர்டிஸ்ட் யாராவது கூப்பிடலாமா, எப்படி கூப்பிடலான்னு ஒரு ஐடியாவே இல்லை. அப்புறம் தான் எனக்கு தோணுச்சு, நம்ம கூப்பிட்ற சீஃப் கெஸ்ட் வந்து பேரண்ட்ஸுக்கும் ஏதாவது ஒரு லேர்னிங்காக இருக்கணும், அவங்களும் ஏதாவது கற்றுக்கணும், நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் த கிட்ஸ், அவங்களுக்கும் ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பாஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும்ன்ட்டு என் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட போயிட்டப்போ அவங்க ரெஃபர் பண்ணாங்க பிரியா மேமை. ரொம்ப ஷார்ட் பீரியடில் தான் நான் பிரியா மேமை கூப்பிட்டேன். ஓவர் த ஃபோன் தான் கூப்பிட்டேன், நேராக கூட நான் போய் கூப்பிட்ற டைமே இல்லை எனக்கு. ஸோ சாரி ஃபார் தட் மேம் ஆன் த ஸ்டேஜ் ஐம் சேயிங். ஸோ அது வந்து அக்செப்ட் பண்ணி இங்கே வந்து இவ்வளோ தூரம் ஸ்பீச் டெலிவர் பண்ணி எல்லாருக்கும் ஒரு எஜுகேட்டிவ் ஷோவாக மாற்றினதுக்கு பிரியா மேம்க்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு கீர்த்தனா மேம், அவங்க வந்து நம்மளோட ஃபோனிக்ஸ் டீச்சர். அவங்க தான் வந்து இந்த ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங்கில் எல்லாத்துலேயுமே எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணது. ரிகர்சல் நடக்கும்பொழுது அவங்க தான் நிறையா இன்டர்நேஷன்ஸ் எல்லாம் கரெக்ட் பண்ணது கிட்ஸுக்கு. இப்போயும் நிறையா எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது. ஷீ இஸ் அ வெரி குட் ஃப்ரெண்ட் ஃபார் மீ. அண்ட் அவங்களுக்கும் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ். எல்லாருக்குமே தேங்க் பண்ணுறேன். ஒரு 1 month டைம் பீரியடில் நான் எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸஸ் போட்டும் பசங்களை கூட்டிகிட்டு வந்து விட்டு ரீசன்ஸ் எக்ஸ்கியூஸ் எதுவுமே சொல்லாமல் இவ்வளோ தூரம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆனதுக்கு எல்லாருக்கும் பெரிய தேங்க்ஸ். ஃபைனலி என்னோட ஃபேமிலி, அவங்க வந்து சப்போர்ட் இல்லைன்னா நான் இவ்வளோ தூரம் வரவே முடியாது. அவங்க பேஷன் வந்து நீ இதுதான் உனக்கு பேஷன் முடிவு பண்ணிட்ட, நீ போ அப்படின்னு சப்போர்ட் பண்ணாங்க. ஏன்னா என்னோட கிட்ஸ் 2 பேருமே குட்டி குட்டி பசங்க. அவங்களுமே என்னை சப்போர்ட் பண்ண, அம்மா நீ போமா, இவ்வளோ நாள் நீ ஒர்க்கெல்லாம் விட்டுட்டு வீட்டில் இருக்க, நீ போ, உனக்கு இதுதான் பிடிச்சிருக்குன்னா நீ பண்ணுமா அப்படின்னு அவங்க சப்போர்ட் பண்ணாங்க. அண்ட் என்னோட ஹஸ்பண்ட் ரொம்பவே சப்போர்ட்டிவ். பேஷன் வந்து நீ போ, எனக்கெல்லாம் பேஷன் இருக்குது ஆனால் அதை பண்ண முடியல என்னால், ஆனால் உனக்கு அட்லீஸ்ட் பண்ணவாது ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிருக்கு, ஸோ நீ வந்து லூஸ் பண்ணாத, நீ போன்னு சொல்லி ஹஸ்பண்ட் சொன்னார். என்னோட சிஸ்டர், என்னோட மதர் எல்லாருமே இன்னைய வரைக்கும் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. நேற்றுக்கு கூட என்ன நங்கநல்லூர்லேருந்து அவளுடைய 2 year old பேபியை விட்டுட்டு வந்து எனக்காக ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்தா அவள். அது எப்பயுமே நான் எனக்கு ஏதாவது ஒன்று டவுன் ஆகிறேன், ஏதாவது ஒரு ஹெல்ப்பிங் ஹேண்ட் வேணும்னா அவள் வந்துடுவா. ஸோ அவளோட ஃபேமிலி மாமியார் ஒத்துக்கணும், நீ போகிற உங்கள் அக்காக்குன்னு அவளை எதுவும் சொல்லாமல் அவங்களும் ஒத்துக்கணும். அதனால் எல்லாருக்குமே என்னோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்குமே நான் தேங்க் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஒன் அண்ட் ஆல். தேங்க்யூ வெரி மச். It has been an exciting and a fun-filled day. I hope we are able to make the young artists among us feel special and celebrated. I hope that everyone here enjoyed the event to the fullest. First, I am thankful to the Almighty for giving us the opportunity and spirit to make this very special event on a very special day in a glorified way. Thank you all so much for taking the time out of your busy schedules to attend this event and make it successful. Your presence and encouragement means a lot to us. I would like to especially thank our chief guest, Ms. Priya ma'am, for being here with us today. We truly appreciate your kindness, ma'am. I extend my hearty thanks to Dr. Rajendran sir, founder of Design Academy. You are a true inspiration to us and we will follow your footsteps to become a successful and renowned artist like you one day. With all your blessings and guidance, sir. I thank Dr. Sudha Rajendran, Director, Design Academy, for being here with us today. It is very hard to say thanks to a family member. Sudha ma'am is among one of us and very close to everyone in Design. Still, I thank her for coming here in a busy schedule. Thank you, ma'am. Thank you all lovely kids and parents for your love and support for this amazing event today. Now it's time to thank the pillar of our Design Academy, the Wonder Woman who is an ardent wife, amazing mother of Advait and Ajiti, and runs our academy single-handedly. She plans every single activity meticulously, encourages and brings out hidden talents of her young artists. She is such an admirable and inspirational artist to all the children and their parents. She is very smart working, hard-working and person and tirelessly working. Wonder Woman whose expertise is proven in all artworks of her little artists. Proud to thank Miss Radha ma'am, our pillar of support. She is always very kind, inspiring and encouraging kids, as a result of which our children are excelling in their creativity every single day.
We parents feel our children are very grateful and fortunate to have the best teacher. Radha ma'am's artworks are traveling overseas and making her clients happy, like the painting, the reflection that found its happy home in New York, USA in 2023. We see our kids' future bright and shine way ahead as they grow up budding artists as they are under the guidance of the finest teacher. When our academy kids participate in competitions outside, they bag top prizes over the past few years, and it's an example of exemplary achievement to perfect guidance and motivation from their guru Radha ma'am. We students and parents thank Radha ma'am. Thank you. That's all. Extend my gratitude to our allow us on showcasing our talent and made us feel special. A special thank to our designer Ms. Muthu, our admin staff Ms. Deepa, our YouTuber Mr. Mohan. They all work round the clock for the success of this function. Thank you everyone for your time and support. Finally, all the artworks displayed here are truly amazing. All the credit goes to the hard work of this artist who displayed their artworks here. I'd like to thank each one of them for turning this function a grand success by exhibiting their talent here. It was a great time with you all. Thank you one and all. Kindly help yourself with the snacks and hot beverages placed near the entrance. Call upon Pooja Srita Sanjana Shri Sai Raksha for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलसि तरंगा जब शुभ नामे जाहे जब शुभ आशीष माहे गावे जब जय दादा जय